Good afternoon to everyone. Thank you very much for participating in the webinar organized by Ali Mohammed Saleh Group of Educational Institutions and Express. I welcome you all for this webinar. Today, the topic for the webinar is enhanced employability skills for engineering students. This consists of the participants. Speakers are Mr. Nandakumar, IRS, Assistant Commissioner, and Mr. Lakshmi, Deputy General Manager Operations from Avalon Technologies, and Senthil Nathan from Bearings, Head HR, Group of Bearings, India Private. I welcome you all for this webinar, sir. Heartfelt thanks for sparing your time, enlightening the students community about the skills required for the future, sir. Thank you very much for coming to this webinar. First and foremost, already there are 73 participants, sir. I am going to start the webinar. I am going to introduce Nandakumar, sir. He is an IRS, Indian Revenue Service cadre from UPSC. Sir, I sincerely welcome you to this webinar. I hope I have seen your talk in my campus. I am very happy for your present being in this webinar, sir. I sincerely hope your contribution and oratory skills will give an excellent enhancement for the students community to develop the skill set to face the future, sir. I welcome you to this. Thank you, sir. Thank you. You can now start. Friends, again, good afternoon, and nice to see you in the webinar. See, I think this is the first of its kind that you are experiencing the webinar, and now it's become the order of the day. When we move on, we are getting adapted to the technology and its application. So, now the school children, even the kindergarten children, started attending sessions through webinar, and there are so many applications being developed. So you know that these applications especially now started facilitating, and in that way now we are in the Zoom app actually. So the Zoom app facilitates the people to get connected, and it's nice to be in the Alim Engineering College. See, employability எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா employability skills again to how to enhance the employability skills அப்படின்னா. See, employability people always think about only when they pass out. School institution விட்டுட்டு only when they move out they start thinking about their employability skills. So அது வரைக்கும் என்ன பண்றாங்கன்னா they don't bother what is actually required for them. So அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத அவங்க அது பாதர் பண்ணிக்கிறதே இல்லை. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன் விட்டுட்டு வெளியில போறப்ப ஏன்னா நவ் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் கெட்டிங் ப்ரிப்பேர்ட் ஒன்லி ஃபார் தி கேம்பஸ் இன்டர்வியூ. கேம்பஸ் இன்டர்வியூல அது சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஹையர் ஆன் பேசிஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ அவங்க வர்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி தான் அவங்க தேர் கமிங் இன்சைட் டு தி இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் they are being taken, and also they are able to provide some very good package initially. But engineering பொறுத்த வரைக்கும் it's very important that we don't see engineering as a career. So engineering jobல இருக்குல்ல, engineering employmentல அது ஒரு கெரியரா பாக்குறது இல்ல. அது என்னமோ நம்ம வந்து முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா there used to be an ITI institutionsலாம். அந்த ஐடிஐல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்லாம் இருக்கும். அதுலலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிட்டர், டர்னர், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெல்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கில், ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர்ல ஒரு ஸ்கில் பேஸ்டா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐடிஐல இருந்து when they moved on to பாலிடெக்னிக் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாலிடெக்னிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாலேஜ் லெவல்ல இன்னும் கொஞ்சம் அந்த இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டேஷன் கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்தது. ஸோ ஏன் வை இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு வரப்ப யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஸ்கேல் அப். ஸோ ஸ்கேலிங் அப்ல இன்ஜினியரிங்ல இன்னைக்கு அதனால இன்ஜினியரிங் பசங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடல் ஸ்கேல் அப் இல்லை. இப்ப ஈஸியா ஐஐடிக்குலாம் வந்து ஈஸியா வேலை கிடைச்சிருக்கு. இப்ப ஐடிஐல இருக்கிற ஒரு 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 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பாலிடெக்னிக்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்குலாம் ஈஸியா வேலை கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸை
நிறையவே இருக்கு. இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஏசி மெக்கானிக்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னைக்கு ஏசி மெக்கானிக் லாட் ஆஃப் டிமாண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு பிளம்பர் இல்லைன்னா வந்து ஒரு டர்னர் ஒரு ஃபிட்டர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்ல எஸ்பெஷலி அவங்களுக்குலாம் ஈஸிலி லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஆம்பிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ தே ஆர் ஏபிள் டு கெட் இன்ஸ்டன்ட்லி ஒரு ஒரு 15,000 ரூபாயில இருந்து 20,000 ரூபாய். நீங்க ஒண்ணும் இல்லை, எங்க வீட்டுல ஒரு ஏசி ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஒரு ஏசி மெக்கானிக் கூப்பிட்டோம். அந்த ஏசி மெக்கானிக் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஒரு 2 hours ஜாப் கூட கிடையாது, 5,000 rupees சார்ஜ் பண்ணிட்டு போயிட்டான். ஏன்னா அந்த காயில் மாத்தி மேபி அவனோட காஸ்ட் வந்து அந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட் would have added to him at least for ஒரு 2,500 rupees to 3,000 rupeesனே வைங்களேன். பட் பேசிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல அவன் வந்து he is coming along with ஒரு அசிஸ்டன்ட் கூட்டிட்டு வரேன், அதை தூக்கி கொடுத்து கிளீன் பண்றதுக்குலாம். ஸோ அந்த ஏசி மெக்கானிக் வந்த உடனே என்ன பண்ணாரு, எல்லாத்தையும் அதை ஸ்கேன் பண்ணி அசஸ் பண்ணி உடனே இமீடியட்டா ஹி ஆக்சுவலி ரிப்பேர்ட் இட். ஒரு 2 hours என்டையர் ஒர்க் எல்லாத்தையும் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஹி சார்ஜ் மீ நாட் லெஸ் தென் 5,000 rupees. ஸோ நான் யோசிச்சேன், பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 hours 5,000 rupees, தட் மீன்ஸ் அதுக்காக ஒரு அந்த 5,000 rupees வந்து எவ்ரி 2 hours அவர் கிடைக்கும் அப்படின்றது சொல்ல வரல. பர் டே அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்ததுன்னா கூட இஸ் ஏபிள் டு கெயின் அட்லீஸ்ட் சம் 1,000 to 1,500 rupeesனால ஐடிஐ முடிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் எம்ப்ளாயபிலிட்டியில அவங்களுக்கு இமீடியட்டா ஒரு அப்ளிகேஷனும் அதோட ஓரியன்டேஷன் இன்ஸ்டன்டா கிடைச்சிருந்ததுனால அவங்களால இன்னைக்கு சர்வை பண்ண முடியுது. பிறகு டிப்ளமோ வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சைட்ல சரி, நீங்க ஏன்னா எம்ப்ளாயபிலிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்ல எம்ப்ளாயர் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல எல்லாம் எப்படி ஐடிஐ முடிச்சவங்க எல்லாம் எடுத்தாங்களோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தாங்க சரி கொஞ்சம் இன்னும் இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபிட்டர் டர்னர் இந்த மாதிரி மிஷினரி ஆப்ரேட்டர், இந்த சிஎன்சி மிஷினரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இனிஷியலா இருந்த அந்த பேசிக் ஸ்கில்லோட இப்ப ஹியூஜ் மிஷினரிஸ் வர ஆரம்பிச்சது. ஏன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் மிஷினரிஸ் இருந்தது, தென் பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா தே ஃபெல்ட் why don't we take a diploma holder வந்தப்ப அவங்களுக்கு என்ன, உங்களுக்கு இனிஷியலாவே நீங்க இதெல்லாம் இன்ஜினியரிங்ல கூட படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு இன்ஜினியரிங் டிராயிங்ல உங்களுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கு, பேசிக் பிசிக்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு, இந்த மாதிரி பேசிக் நாலேஜ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி டிசைனிங் இருக்கு, இன்ஜினியரிங் டிசைனிங் இடி இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி ஒரு டிசைனிங் காம்பனன்ட்ல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அவங்களோட அந்த 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 ஆட்டிடியூட்ல கொஞ்சம் அவங்களோட அந்த பர்சனாலிட்டியை ஸ்கேல் அப் பண்றதுக்காக இந்த ஐடிஐ வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிப்ளமோ மாறிச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து எஸ்பெஷலி 1995-96 அப்புறமா நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா 2000 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டார்டட் ஸ்கேலிங் அப் கிடுகிடுன்னு 90 degree ஆங்கிள் மெனி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் கிராப்ட் அப். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் இன்னைக்கு பேசிக் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறதுல நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. யாரு கேட்டாலும் அவங்களோட ப்ரிடாமினன்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங், அது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா நான் சொல்றேன். ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இல்லைன்னா வந்து நானோ டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அவங்க போயிடுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து 2000 Y2K இஷ்யூன்னு ஒன்று இருந்தது. 2000க்கு அப்புறமா இன்ஜினியரிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன், அதாவது காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல ஸோ கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல போக ஆரம்பிச்சது. ஏன்னா அவங்களோட அந்த நாலேஜை யூஸ் பண்ற அந்த லெவல்ஸ், ஏன்னா மிடில் லெவல் லோயர் லெவல்ல உங்களுக்கு மேபி ஃப்ளோர் லெவல்ல யூ மே ரிக்வயர் ஒரு ஐடிஐ தேவைப்படலாம், இல்லை டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் தேவைப்படலாம். இப்ப நெக்ஸ்ட் லெவல்ல உங்களுக்கு பிளானிங் அப்படின்னு வரப்ப பிளானிங், கோஆர்டினேஷன், லீடர்ஷிப் இல்லைன்னா வந்து எக்ஸிகியூஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ரோ பிளானிங்ல மைக்ரோ பிளானிங்ல எல்லாம் கூட இல்லை, டாக்கிங் அபவுட் மேக்ரோ பிளானிங் வரப்ப அவங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டேஷன். அப்பெல்லாம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு சொல்றப்ப பேசிக்கா நிறைய இந்த ஆர்இசிலாம் இருக்கும். ஸோ ரீஜனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருந்தது, அப்புறம் ஐஐடிஸ் இருந்தது. தமிழ்நாட்டில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பேஸ்ட் காலேஜஸ்லாம் நிறைய இருந்தது. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வாஸ் தி டாமினன்ட் காலேஜ். ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ், எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட அஃபிலியேட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான். ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்கெல்லாம் பியூரா கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்ததுனால பேசிக் சயின்ஸ், நான் கூட இப்போ ரீசெண்டா பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி, அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு
ஒரு டிபார்ட்மெண்டோட சிம்போசியம் போயிருந்தேன். அது ஒரு நேஷனல் டெக்னிக்கல் சிம்போசியம். அந்த சிம்போசியம்ல போறப்ப பிரிண்டிங் டெக்னாலஜியோட ரெலவன்ஸ் பத்தி இவரு விசி அவர் பேசிட்டு இருந்தார். அவர் கொஞ்சம் டாக்கிங் அபவுட் இந்த பிரிண்டிங் டெக்னாலஜியோட அந்த ரெவல்யூஷன்லாம் பேசிட்டு இருந்தார். நான் சொன்னேன் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி தான் ஃபியூச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய டெக்னாலஜியா இருக்க போகுது. ஏன்னா 3D பிரிண்டிங் அப்புறம் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இன்ஜினியரிங்கும் சப்சியூம் பண்ண போகுதுன்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல பூத மாதிரி மத்த இன்ஜினியரிங் எல்லாம் முழுங்க போகுது அப்படின்னு இன்ஜினியரிங் பிரிண்டிங் பசங்க எல்லாம் பேந்த முடிச்சாங்க. ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷினரின்னு ஒண்ணு, நம்ம ஒரு மிஷினரி தேவை, அந்த மிஷினரி நாம வந்து டிப்ளாய் பண்ணி அந்த மிஷினரியை ஃபங்க்ஷனலைஸ் பண்ணி அந்த மிஷினரிக்கு தேவையான ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் எம்ப்ளாய் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்ப நீங்க ஹுண்டாய் போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஹுண்டாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட நீங்க ஃப்ளோர் பிளான்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அது எஸ் டைப்ல வச்சிருப்பாங்க, யூ டைப்ல வச்சிருப்பாங்க. நிறைய ஃப்ளோர் பிளான் டைப் எல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து நான் ஹுண்டாயில போய் பாக்குறப்ப அவங்களோட ஃப்ளோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டெக்னிக்கல் ஃப்ளோர் பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கு. தே சே அரௌண்ட் மேபி டைமிங்ல நான் தப்பா இருக்கலாம். அவங்க சொல்றாங்க அந்த இன்புட்ல ஆரம்பிச்சு பேசிக்கா ஒரு காரோட அவுட்புட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிட்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா எல்லாருமே ஃப்ளோர் லெவல்ல பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த ஐடிஐ முடிச்சவங்க, டிப்ளமோ முடிச்சவங்க எல்லாருக்குமே டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. என்னோட ரிப்பீட்டட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில, ஏன்னா அந்த ஃப்ளோர் டிசைன்ல மிஷினரிஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃப்ளோர்ல எல்லாருக்குமே இப்ப நான் வந்து ஒரு ஃபிட்டர்னா என்னோட டைம் இருக்கு. எனக்கு கரெக்டா அந்த மிஷின் ரன் ஆகுற டைம்ல நான் அதை எடுத்து ஒரு இத்தனை செகண்ட்ஸ்குள்ள பிளேஸ் பண்ணி அதை திரும்ப அந்த அந்த கன்வேயர்ல வச்சிட்டேன்னா கன்வேயர் வந்து மூவ் ஆயிடும். ஏன்னா ஒர்க் ஃப்ளோல யாரும் நிற்கவே முடியாது. ஆக்சுவலா கன்வேயர்ல வந்து ஒர்க் ஃப்ளோ மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு. ஏன்னா ஆட்டோமேஷன்ல சோ எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் பண்ணதுனால ஆட்டோமேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிக் மிஷினரிஸ் வேர் இன்வால்வ். And these big machineries involved the technical manpower. So அதனால technical manpower Video is not clear. ஹலோ வந்துச்சா? Yeah. சோ டெக்னிக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல முன்னாடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோர்ல ஆளுங்க தேவைப்பட்டாங்க. அதுல ஃப்ளோர்ல ஆளுங்க தேவைப்பட்டதுனால, ஏன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் கிடையாது, எல்லாமே செமி ஆட்டோமேட்டட்னால மெக்கானிக்கலா இருந்ததுனால மேனுவலா இருந்ததுனால எல்லாமே ஆளுங்க இருந்தாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃப்ளோர் லெவல்ல டெக்னிக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல ஆளுங்களை வந்து யாரும் பேசிக்கா ஆட்டோமேட்டட் மிஷினரிஸ்ல ஒன்னும் ஆளுங்க பெருசா ஆப்ரேட்டிங்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஆளுங்க தேவைப்படல. அதனால டிப்ளமோ ஐடிஐஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா இந்த பெரிய பிகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஆட்டோமேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒன்னும் பெருசா, ஏன்னா எல்லாம் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் மிஷினரிஸ்ல இன்புட் கொடுத்தா போதும். ஏன்னா லோட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் மேனுவல் லேபர்ஸ் தேவை. உங்களுக்கு லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ செயின்ல கன்வேயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் அண்ட் கமிங் அவுட் எல்லாமே டைம் தான். டைம் இஸ் கால்குலேட்டட். இப்படி இருக்கிற நம்ம இந்த ஃபியூச்சர் இன்ஜினியரிங்ல இந்த பிரிண்டிங் டெக்னாலஜியை பத்தி பேசுறப்பதான் தெரிஞ்சது. இப்ப இந்த மாதிரி மிஷினரி எல்லாம் முன்னாடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார் வேணும்னா கார் இண்டஸ்ட்ரி தேவை, காருக்கான மேனுஃபேக்சரிங் மிஷினரி தேவை. இப்ப ஃபியூச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி, நான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், பிரிண்டிங் டெக்னாலஜில இப்ப 3D பிரிண்டிங் வந்துருச்சு ஆக்சுவலா. சோ நானே என்ன பண்ணலாம்னா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி பேசிக்கலி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆர் an engineer to design or something to do. So I can be even a common man, ஒரு ஆர்டினரி மேனா இருக்கலாம். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணலாம், நான் இந்த டிசைனை வாங்கி அந்த டிசைனுக்கான மெட்டீரியலை ப்ரொக்யூர் பண்ணி அதை அந்த பிரிண்டிங் மிஷினரியில போட்டு 3D பிரிண்டிங்ல சிவில் இன்ஜினியரிங்னா இன்னும் அது தேவையில்லை. ஏன்னா எல்லாம் ப்ரீ இன்ஜினியரிங் பிளாக்ல ஒரு வீடை வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் கொத்தனாரு, மேஸ்திரி, சிவில் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் தேவைப்பட்டது. அதனால என்ன ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அண்ட் டெக்னிக்கல் மேன் பவர் இது எல்லாமே தேவைப்படுறது. இப்ப ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜில 3D பிரிண்டிங்ல யாருமே தேவையில்லை. எனக்கு வீடு வேணும்னா நானே என்ன பண்ணலாம், ஏற்கனவே உங்களுக்கு ப்ரீ ஃபார்மேட்டட் டிசைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்ப எல்லாமே முன்ன மாதிரி எல்லாம் கஸ்டமைஸ்டு டிசைன் எல்லாம் கிடையாது, எல்லாமே ப்ரீ ஃபார்மேட்டட் டிசைன். எனக்கு 3 பெட்ரூம்னா 3 பெட்ரூம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத கஸ்டமைஸ் பண்ணி எல்லாமே இப்ப எல்லாம் வந்து
எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே அவைலபிளா இருக்கு. நெட்ல போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட் ஓகே இந்த டிசைனுக்கு எவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபீட், சப்போஸ் ஒரு 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட்னு சொல்றேன். 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நான் கூட இப்ப இந்த முந்தா நேரத்து தான் பார்த்தேன், ஒரு ப்ரீ இன்ஜினியரிங் பிளாக் ஒன்று பார்த்தேன். ப்ரீ இன்ஜினியரிங் பிளாக்ல ஈவன் ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு மை வைஃப் ஆல்சோ. செங்கல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் காம்பனண்டா இருந்தது. பட் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்க இந்த இன்ஜினியரிங் பிளாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங் பிளாக் எல்லாம் அது வந்து கெமிக்கல் ஃபேப்ரிக்ஸ், ஆக்சுவலா காம்போசிட் மெட்டீரியல்ல அது ஹீட் ரெசிஸ்டன்டா இருக்கு, வாட்டர் ரெசிஸ்டன்டா இருக்கு. ஸோ அதனால ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட், வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட்னால நான் சொன்ன ஈவன் ஸோ இட் கான்ட் இப்போ இந்த ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட், வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பைண்டிங் பார்ட்டிகல் வேறையா இருக்கு. சிமெண்டிங் மெட்டீரியல், பிளாஸ்டரிங் மெட்டீரியல், பைண்டிங் மெட்டீரியல் எல்லாமே வேற. வீடை வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி கொத்தனார் மேஸ்திரி வச்சு கட்டணும். இப்ப அதெல்லாம் தேவையில்லை. இந்த பிளாக்ஸை வச்சு கட்டாயமா எங்க சித்தப்பா வந்து என்ன பண்ணாருன்னா வீடை ஒரு 3 நாள்ல அந்த பிளாக்கை வச்சு மொத்த ஒரு 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டை ஒரு 3-4 நாள்ல கட்டிடாராம் எல்லாத்தையும் வச்சு. ஸோ அது மாதிரி இங்க பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி வந்துச்சுன்னா இது கூட தேவையில்லை. அந்த ப்ரீ இன்ஜினியரிங் பிளாக்ஸ் கூட தேவையில்லை. அந்த காம்போசிட் மெட்டீரியல்ல ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவே பிரிண்ட் பண்ணி தள்ளி வீடை கட்டி விட்டுரும். ஸோ அதனால இன்ஜினியரிங் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ப்ளாயர் ஆட்டிடியூட்ல இப்ப இன்ஜினியரிங் பாக்குறப்ப உங்களை எதுக்காக வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு அந்த இன்ஜினியரிங் எம்ப்ளாயபிலிட்டியில தே ஆர் நாட் சீயிங் அபவுட் ஸ்கில்ஸ், ஆப்டிடியூட்லாம் ரெண்டாவது தான். அவங்களோட அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ல அவங்களுக்கு அதுக்கான ஆட்டிடியூடே இல்லை. ஆட்டிடியூட் இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்க உங்க ஸ்கில்ல நீங்க என்ஹான்ஸ் பண்ணுவீங்க, அப்டேட் பண்ணுவீங்க. உங்க ஸ்கில் எங்க யூஸ் ஆகும், ஹையரார்கில ஒரு இன்ஜினியரிங் டிவிஷன்ல, ஒரு இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல, இல்லைன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் ஒரு பெரிய பிக் இன்ஜினியரிங். ஏன்னா நீங்க இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு வரப்ப நிறைய பேருக்கு மேக்ரோ ஸ்கேல்ல பாக்குறதே இல்லை. இன்னும் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லாம் இன்னும் அந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் ஐடிஐ மாதிரி ஒரு 4 மிஷின் 5 மிஷின் மாதிரியே பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. மேக்ரோ லெவல்ல நீங்க போய் பெல் எல்லாம் பாருங்க, பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்டரி, ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் ஃபேக்டரி எங்க ஆவடியில உங்க இதுல பக்கத்திலே இருக்கு பாத்தீங்கன்னா. இந்த ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் ஹெச்விஎஃப் அண்ட் T72 அங்க போய் T72 T90 அந்த அங்கெல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளோர்லாம் பாத்தீங்கன்னா மிஷினரிஸும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஃப்ளோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு மமூத்தா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா. அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில நான் எங்க போய் ஃபிட் ஆக போறேன். இனிஷியலா எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல, இன்ஜினியரிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல எல்லாருக்குமே வந்து பேசிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனா ஆரம்பிக்கிறப்ப எல்லாருக்குமே ஸ்கில் செட் டிப்ளமோவா இருந்தாலும் இன்ஜினியரிங்கா இருந்தாலும் ஒரே ஆட்டிடியூட் தான். பட் இருந்தாலும் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டோட அவங்களோட அந்த ஆட்டிடியூடு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல வந்து அந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் வரப்ப அவங்கள தே ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் தட் ஐ எம் an இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் வரப்ப அவங்களுக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். அப்பனா தேடுற அந்த ஜாபும் அந்த ஸ்கேலுக்கு இருக்கணும். சும்மா வந்து ஒரு 10ஓட 11 இருக்கிற கம்பெனில மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா எல்லா பசங்களும் வேலை தேடுறது எங்க தெரியுமா? ஃபோர்ட்ல, ஹுண்டாயில, நிசான்ல எல்லாமே. நிசான் இப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து BMW பிளான்ட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாக் டவுன் மிஷினரிஸ் எல்லாமே அசம்பிளிங் யூனிட் தான் இருக்கு. அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் கூட வச்சுக்கல ஆக்சுவலா. சோ அந்த மாதிரி அங்க அவங்க கிட்ட எம்ப்ளாயர் சைட்ல அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து GM HR கிட்ட பேசி பாருங்க. நாம பேசுறதெல்லாம் யாராவது ஒரு எம்ப்ளாயர் அங்க வேலை பார்க்கறவர்கிட்ட பேசுனீங்கன்னா அவரு ஜாயின் பண்ணது பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ல ஒரு ITIலயோ இல்லைன்னா ஒரு டிப்ளமோ முடிச்சிருப்பாரு. ஆனா நீங்க HR கிட்ட பேசி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்களா. தட்ஸ் வை சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லீட் ஹெச்ஆர்ஸ் கிட்ட நீங்க பேசுறப்ப எம்ப்ளாயபிலிட்டியில இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ லெவல்ல இருக்கிற அந்த ஸ்கில் செட்டை மிடில் ஹையரார்கி வரப்ப அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க. ஏன்னா கீழே இருக்கிற ஒரு 1000 பேர்ல 1000 பேரையும் மிடில் ஹையரார்கிக்கு அவங்களால ஏத்த முடியாது. அந்த 1000 பேர்ல ஒரு 50 பேர் தான் சூப்பர்வைசர் லெவல்ல அவங்களால ஏத்த முடியும். ஏன்னா 1000 பேருக்கு நீங்க 100க்கு ஒருத்தர் இருந்தா கூட அவங்களுக்கு 10 பேர் தான் தேவைப்படும் 1000க்கு. சோ அது மாதிரி நான் சொல்ற மாதிரி இப்ப 1000 மேய்க்கிறதுக்கு சூப்பர்வைசர் லெவல்ல அவங்களுக்கு சூப்பர்வைசர் ஸ்கில்ஸ் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா சூப்பர்வைசர் ஸ்கில்ஸ் வரப்ப நிறைய பேருக்கு சூப்பர்வைசர் ஸ்கில்ஸே இருக்காது. எப்படி வேலை வாங்கணும்னு, வேலை செய்ய தெரியும், ஆனா எப்படி வேலை வாங்கணும் அப்படின்னு வரப்ப அதட்டி வாங்குறதா, மிரட்டி வாங்குறதா, டெக்னிக்கலா எங்கேயாவது ப்ராப்ளம் வரப்ப அந்த வேலையில அந்த ப்ராப்ளத்துல எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ் பண்றது அப்படின்னு வராது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சூப்பர்வைசர் லெவல்ல. ஸோ தட்ஸ் வை ஏன்னா there are different levels of supervisor. Sometimes they used to call an investigator, examiner, அந்த மாதிரி சூப்பர்வைசர், அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக்கல் சூப்பர்விஷன்லாம்.
ஸோ உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் சூப்பர்விஷன்ல தெரியணும், டெக்னிக்கல் சூப்பர்விஷன்ல எல்லாமே தெரியணும், உங்களுக்கு என்டையர் ஃபேக்டரி பத்தி தெரியணும். நான் ஒரு பேசிக் ஒரே ஒரு இன்ஜினியரிங் வச்சு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்ல சம்டைம்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் வெறும் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான் தெரியும். இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் தான் தெரியும். அது மாதிரி இஎன்ஐ அப்படின்னா இஎன்ஐ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு வரப்ப இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மெக்கட்ரானிக்ஸ் வரப்ப அவங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெரியுது, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தெரியுது, ஆனா ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் தெரியல. சோ இன்ஜினியரிங் போறப்ப அவங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் நாலேஜ், நீங்க கீழே வேலை பாக்குறப்ப உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா என்டர் ஆகிறதுக்கு ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் தான். ஆனா என்டர் ஆகுறப்ப அந்த ஸ்கில் செட்டை நீங்க வந்து கொஞ்சம் அப்டேட்டடாவும் கொஞ்சம் அந்த மேனேஜரியல் ஓரியன்டேஷனோட, நான் சொன்னேன் சூப்பர்வைசரி மேனேஜரியல் ஓரியன்டேஷனோட வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நீங்க இனிஷியலா பேசிக்கா என்டர் ஆகுற அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டியில அவங்க உங்ககிட்ட ஆஸ் அன் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூட பாக்குறப்ப அந்த மிடில் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு 1000 பேர்ல இருந்து ஒரு 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 50 பேர்ல இருந்து 30 பேர் தான் மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்க போறாங்க. அந்த மிடில் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து ஹையர் மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு, ஏன்னா சூப்பர்வைசர்னா எல்லாரும் சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க. சூப்பர்வைசர் லெவல்ல இருந்து இப்ப ஏன்னா ஹையர் லெவலுக்கு இந்த டாப் லெவலுக்கு எடுத்து போகணும் இல்ல, டாப் லெவல்ல இங்க இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி, ஏன்னா டாப் லெவல்ல சம்டைம்ஸ் அதுவாய் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வெளி இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து நிறைய பேர் உள்ள சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தட்ஸ் வி யூஸ் கால் இட் ஆஸ் ஆக்சுவலி ஒரு டெக்னிக்கல் இன்ஃபியூஷன்ஸ்ல ஹையர் லெவல்ல நிறைய இருக்கும். லோயர் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையரார்கில இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். பட் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் தே ட்ரை டு கெட் இன்டு தி சேனல் இன் தட் வே. ஸோ அதனால எம்ப்ளாயபிலிட்டியில பாக்குறப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஸ்கில் செட் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த இன்ஜினியரிங் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ்ல உங்களோட பேசிக் இன்ஜினியரிங்க கொஞ்சம் மேக்ரோ லெவல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மேக்ரோ லெவல்ல அப்படின்னா நீங்க வெறும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல கனெக்டடா ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் மட்டும் தெரியுது. ஆனா உங்களுக்கு அந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இப்ப இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் கெப்பாசிட்டியில எங்கெல்லாம் இந்த இன்ஜினியரிங்கான உங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எந்தெந்த ஸ்கேல்ல எல்லாம் அது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு. அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் வரப்ப நீங்க அடிக்கடி சொல்ற இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஜவஹர்லால் நேரு வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் 5 இயர் பிளான்ல தேர்ட் 5 இயர் பிளான்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹி கால்ட் விஸ்வேஸ்வரய்யா, அவர் தான் சொல்லுவாங்க ஃபாதர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சொல்லிட்டு. அவர் பேசிக்கலி சிவில் இன்ஜினியரிங். ஏன் அவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்நாடு இது ஆல் இண்டியா சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் பேசிக்கலி ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங். ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேருவோட விஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹி வாண்ட்ஸ் டு டெவலப் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்கானமியா மாத்தணும் அப்படின்றதுனால பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே இப்ப என்டிபிசி நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க என்டிபிசி போய் பாருங்களேன், ஒரு ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட், இசிஇ ஸ்டூடெண்ட், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஏன்னா என்டிபிசில எல்லாருமே வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க. நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் தெர்மல் அது வந்து அவங்க எல்லா டைப் ஆஃப் எனர்ஜியும் தெர்மல் எனர்ஜி, டர்பைன் பேஸ்ட் எனர்ஜி, அந்த மாதிரி நிறைய எனர்ஜி எடுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி என்டிபிசில என்டர் ஆகுறவங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எங்க தேவைப்படுறாங்க, ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் எங்க தேவைப்படுறாங்க, ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் எங்க தேவைப்படுறாங்க, இசிஇ எங்க தேவைப்படுறாங்க, ட்ரிபிள் இ எங்க தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா இந்த மாதிரி என்டிபிசி நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் இது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி பிஎஸ்யூ, இங்க வந்து மற்ற இன்ஜினியர்ஸ்க்கு எல்லாம் வேலை இல்லை. அதுவும் அவங்க எடுக்கிறப்ப அந்த ஏஇல கேட் ஸ்கோரை வச்சு எடுக்கிறாங்க. ஸோ அதனால நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயபிலிட்டியில அவங்க ஏஇ போஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு எடுக்கிறப்ப அவங்களுக்கு எடுக்கிற அந்த ஆட்டிடியூட் என்ன தெரியுங்களா, அவங்க சூப்பர்வைசர் லெவல்ல உங்களை ஒர்க் பண்றதுக்காக இல்ல, கீழே ஒர்க் பண்றவங்களை சூப்பர்வைஸ் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்கா, பிளான் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்கா, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பிளானிங்ல ஒரு யூனிட் பிளான் பண்றதா, ஒரு யூனிட்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுல. ஏன்னா என்கிட்ட ஒரு பார்த்திபன் ஒரு பையன் ஒரு தம்பி இருக்காப்புல, என்கிட்ட சிவில் சர்வீஸ் தான் ஜாயின் பண்ணாப்புல, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட். அந்த தம்பி வந்து இப்ப பெல்ல ஒர்க் பண்றாப்புல. சோ அந்த தம்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இனிஷியலா ஒரு ஏஐ ஜாயின் பண்ணப்ப ஹி டிடன்ட் ஹேவ், அதுக்கப்புறம் ஒரு யூனிட் அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். யூனிட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணணும், பிளான் பண்ணி அது எஸ்டிமேஷன் அரைவ் பண்ணணும். பிளான் பண்றது மட்டும் இல்லாம அவர் எஸ்டிமேஷன் அரைவ் பண்ணணும். எஸ்டிமேஷன் அரைவ் பண்றது இல்லாம ஒர்க் அந்த பிளானை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கான டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணணும். அதுக்கு பிட்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். டெக்னிக்கல் பிட்டிங், ஃபினான்ஷியல் பிட்டிங் ஃபைனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை எக்ஸிகியூஷன் சூப்பர்வைசர் பண்ணணும். எக்ஸிகியூஷன் சூப்பர்வைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிளான்ட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமென்ஸ் பண்றதுக்கான அந்த டர்ன் கீ ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து கமென்ஸ் பண்றதுக்கான அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே பேசிக்கலி அந்த தம்பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரா இருந்தா கூட he need to supervise even the civil engineering work also. அதையும் ஏன்னா ஃபேப்ரிகேஷன் எல்லாம் மெட்டல் ஃபேப்ரிகேஷன்ல பாய்லர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறப்ப அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்ல இல்லைன்னா
உங்க ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜில வரணும் ஆக்சுவலா. இல்ல எனக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது. ஸோ அப்ப இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டியில இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஹி நீட் டு நோ தட் பேசிக்கலி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல அவர் ஏஐ தான் ஜாயின் பண்ணார். பட் ஹி நீட் டு டூ தி அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்சோ பை நோயிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டேஷன், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டேஷன், ஃபேப்ரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டேஷன், இந்த மாதிரியான மத்த இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டேஷன், ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓரியன்டேஷன், இது எவ்வளவு காஸ்ட்ல மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட், இது எல்லாத்தையும் he need to acquire all these knowledge and then he need to go for the project execution. ஸோ அந்த மாதிரி இங்க எம்ப்ளாயபிலிட்டின்னு வரப்ப இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சர்வீஸ். ஆக்சுவலா நிறைய பேர் தெரியறதுல அது யூபிஎஸ்சி தான் கண்டக்ட் பண்றது. அந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்றப்ப இது பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல நீங்க இன்ஜினியரிங் ஜாப் சூப்பர்வைசர் எஸ்பெஷலி மிடில் லெவல்ல ஆஃபீஸரா ஜாயின் ஆகணும். ஏன்னா இவங்களாம் தான் டெக்னிக்கல் இன்புட்ஸும் இன்னைக்கு எல்லா கவர்மெண்டோட எல்லா இன்ஜினியரிங் ஒர்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் இன்ஜினியரிங் ஒர்க் எல்லாமே பிளானிங்கா இருக்கட்டும், எக்ஸிகியூஷனா இருக்கட்டும், அது கோஆர்டினேஷனா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா அது ரிவ்யூவா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்ல இருந்து போற அத்தனை பேருமே அவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ் பண்றாங்க. ஸோ இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அஸ்பயர் பண்ணுங்க, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஏன்னா அதுல வந்து வேகன்சிஸ் எல்லாம் இன்ஃபேக்ட் ஒரு 1000 2000 அந்த மாதிரியான வேகன்சிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் லெவல்ஸ்ல கவர்மெண்ட் லெவல்ல இருக்கிற பேசிக் இன்ஜினியரிங் தான் அவங்க எடுக்கிறாங்க. சிவில் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், EEE, ECE அந்த மாதிரியான பேசிக் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. ஈவன் சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் இப்ப எல்காட்ல இருக்கிறாங்க, இல்லைன்னா வந்து இதுல இருக்காங்க, அதனால வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. ஏன்னா SCPIS எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ரன் SCPIS எல்லாம் அவங்க எல்லாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் எடுக்கிறாங்க. பட் அதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜில வரக்கூடிய இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜில எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ். இன்னொன்னு ரெண்டாவது எம்ப்ளாயபிலிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் என்ட்ரி ஸ்கீம். நிறைய பேருக்கு கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி இதுல டிஃபென்ஸ்ல ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ், இந்த ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு 9000 வேகன்சிஸ் இருக்கு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டுமே. ஆனா அந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது வேற ஒண்ணுமே இல்லை. நீங்க ஆர்மில இன்ஜினியரா ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுவும் ஆபீசரா, நீங்க சோல்ஜரா இல்ல நான் சொல்றது ஆபீசர் அப்படின்றது உங்களோட சேலரி இனிஷியலாவே 1.5 to 2 lakhs வந்துடும். ஸோ 2 lakhs சேலரி அப்படின்றது கன்சாலிடேட் சேலரின்றது, அதுவும் கவர்மெண்ட்ல உங்களுக்கு எஸ்பெஷலி ஆர்மி ஆஃபீஸரா உங்களுக்கு குவார்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து, ப்ரொவிஷன் எல்லாம் கொடுத்து, உங்க ஆஃபீஸரோட லைஃப் ஸ்டைல்ல எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி கொடுத்து உங்களை கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 lakh to 2.5 lakhs சேலரியில பிளேஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாக்குறப்ப டெக்னிக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, டெக்னிக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு. அந்த டெக்னிக்கல் டெக் ஸ்கீம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இன்னும் ஐடியாவே இல்லை. சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட்னா உடனே வந்து ஏதாவது நம்மளோட மைண்ட டெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு இல்லை. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பர்சனாலிட்டியை டெஸ்ட் பண்ற ஒரு பேசிக் சைக்கலாஜிக்கல் டெஸ்ட். அதை எடுத்தீங்கன்னா தென் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். PSUஸ்ல நிறைய பேர் ஏன் தெரியல, இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் பசங்க எல்லாமே இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ்ல, இந்த பேசிக் எம்ப்ளாயபிலிட்டியில PSUஸ்ல பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் நிறைய மத்திய பொது நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி பெல் சொன்னல, பெல், BEL பெல், BHEL பெல், அந்த பெல் ஹால், ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங், இந்த மாதிரி பெரிய டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆக்சுவலா NTPC எல்லாம் சொல்றாங்க, NTPC எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மேன் பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா லெவல்ல ரொம்ப ஹியூஜ் மேன் பவர் ஆக்சுவலா. சோ அந்த மாதிரி பெரிய NTPC, இந்த மாதிரி பெரிய PSUs பொது நிறுவனங்கள், பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் சொல்லுவோம், சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங், ஸ்டேட். இப்ப EB கூட ஒரு பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் தான். இப்ப டான்ஜென்கோ, டிரான்ஸ்கோ அவங்கலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி EBன்னு இருந்தது, இப்ப அது வந்து பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் 3 டிவிஷனா மாத்திட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி TNEB வேற, டான்ஜென்கோ வேற, டிரான்ஸ்கோ வேற. சோ அந்த மாதிரி இங்க EBயை வந்து 3 கார்பரேஷனா மாத்தி அவங்க எம்ப்ளாயபிலிட்டியில, அதுவும் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங், அது ஒன்றும் கவர்மெண்ட் வேலை கிடையாது. நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க EBல போறது கவர்மெண்ட் வேலை அப்படின்னு. EB அப்படின்றது ஒரு பப்ளிக் செக்டர் வேலை தான். சோ அந்த மாதிரி இங்க நிறைய பேருக்கு ஸ்டேட் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ல இருக்க எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்க ஈஸியா உங்களோட கேட் ஸ்கோர், ஏன்னா நீங்க எப்படி இருந்தாலும் PG எழுதுறதுக்கு கேட் எழுதுங்க, உங்களோட கேட் ஸ்கோர் பேசிக் இன்ஜினியரிங்கோட கேட் ஸ்கோர் NFM அதெல்லாம் என்டர் ஆகுறது. ஸோ மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நான் சொன்ன மாதிரி IES இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ், அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் டெக்னிக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம்ல உங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி சொல்ல சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட், அண்ட் 3வது உங்களோட கேட். நீங்க கேட் எக்ஸாம் எழுதி ஈவன் PG போறதா இருந்தாலும் சரி, உங்களோட பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ல ஏதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் போறதா இருந்தாலும் சரி, அதுக்கெல்லாம் கேட் ஸ்கோர் NF உங்களுக்கு PSUல பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ல. ஸோ நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் இந்த 3 செக்டார்லயே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 10,000 வேகன்சிஸ் மேல உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ அந்த 10,000 வேகன்சில நம்மளுக்கு ஒரு வேலை கூட கிடைக்காம போயிடும். ஆனா என்ன,
நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒன்றும் ஐடிஐ மாதிரி இல்லைன்னா வந்து ஒரு டிப்ளமோ ஹோல்டர் மாதிரி நம்ம பாக்குறது இல்லை. நீங்க ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டுக்கான ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். அந்த இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டுக்கான அந்த ஆட்டிடியூடும் ஸ்கில் செட்டும் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் ஒரு எம்ப்ளாயர் பாக்குறது. அது பிரைவேட்டா இருந்தாலும் சரி, பப்ளிக்கா இருந்தாலும் சரி. ஒரு எம்ப்ளாயர் பாக்குறப்ப இன்னைக்கு நாம இவங்களை எம்ப்ளாய் பண்றதுல பேசிக்கா எம்ப்ளாய் பண்ணா கூட மிடில் ஹையரார்க்கின்னு வரப்ப மிடில் ஹையரார்க்கில என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் இவர்கிட்ட இருக்கு எவாலுவேட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு வரப்பதான் கொஞ்சம் மேனேஜரல் ஸ்கில்ஸும் உங்களோட அந்த பர்சனாலிட்டி ஸ்கில்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸோட உங்களோட பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ற உங்களோட மேனேஜர் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் சொன்ன லீடர்ஷிப், கம்யூனிகேஷன், கோஆர்டினேஷன், கோஆபரேஷன், தென் அகெயின் தட் உங்களோட அந்த கிரியேட்டிவிட்டி, இன்னோவேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் அகேன் அண்ட் உங்களோட அந்த அந்த தாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு, உங்களோட தாட் வந்து எவ்வளவு மெக்னானிமஸா இருக்கு, எவ்வளவு மேக்ரோ லெவல்ல இருக்கு அப்படின்ற அந்த கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல் எல்லாத்தையும் நாட் ஒன்லி தி டெக்னிக்கல் ப்ரொஃபைல், அதோட ஃபினான்ஷியல் ப்ரொஃபைல், அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபைல், இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க. மிடில் லெவல்ல இருந்து ஈவன் ஹையர் லெவல்ல சிஇஓவா, சிஇஓ, சீஃப் சிஇஓ ஆர் சிஓஓ, சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸர் ஆர் சிஐஓ, சீஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர், சிஎஃப்ஓ, சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர், இந்த மாதிரி அங்க பிளேஸ் ஆகிறதுக்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். ஸோ அதனால ரிமெம்பர் தட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக்கல் என்ஹென்ஸ்ட் டு என்ஹென்ஸ் யுவர் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ல. உங்களோட இன்ஜினியரிங் நாலேஜை மட்டும் பட்ட தீட்டி வச்சுக்கிறது இல்லை. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நீங்க எப்படி இருந்தாலும் இன்னைக்கு இருக்க காம்படிஷன்ல நீங்க நாலேஜபிளா இருந்தாகணும். ஆனா அதுக்கான அந்த நாலேஜபிலிட்டியோட உங்களோட பர்சனாலிட்டி ஸ்கில் செட்டும் நீங்க கட்டாயமா டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்படி டெவலப் பண்ணாதான் இந்த காம்படிஷன்ல நீங்க நினைச்ச மாதிரியான வேலை உங்களுக்கு உங்களை தேடி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா, இல்ல நீங்க தேடுற வேலை உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸோட நான் சொன்ன மாதிரி பர்சனாலிட்டி ஸ்கில் செட்டும் அண்ட் அதர் சப்ஜெக்டோட அந்த நாலேஜ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ், உங்களுக்கு இந்த உலகத்துல உங்க செக்டார்ல உங்க ஃபீல்டுல என்னெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தென் அது வந்து நம்ம தண்ணியில ஓடுற அந்த 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 ஆத்தோட நாமளும் கலந்து ஓடணும் அப்படின்னா கட்டாயமா போய் சேர வேண்டிய இடத்த சீக்கிரமா நம்ம வந்து அந்த 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 லெவல்ஸை ரீச் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் அப்படின்றது வெறும் கீழே எம்ப்ளாயபிளா மாத்திக்கிறது இல்லை, அது ஐடிஐக்கும் டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ்க்குமே இருக்கு. பட் நீங்க இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டா இருக்க நீங்க உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் ஹையர் லெவல்ல அப்படின்னு வரக்க ஒரு கம்பெனில டாப் லெவல்ல சிஇஓவா. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட அக்கா ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க, நாங்க யூஸ் காலர் அக்கா, ஆக்சுவலி செல்வி அக்கான்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சாங்க. அப்பதான் அது அக்கா சொன்னாங்க she said around some 74லயோ 75லயோ எப்போ ஆரம்பிச்சாங்களாம். அப்ப பியூசி முடிச்சு அங்க ஆரம்பிச்சப்ப அக்காவுக்கு வந்து she had lot of, ஏன்னா பேசிக்கலி அக்கா வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் she was the one women employee பெல்ல பாத்தீங்கன்னா ஜிஎம் லெவல்ல, அதுவும் எக்ஸிகியூஷன்ல ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுல இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களோட நிறைய பிஎஸ்யூ செக்டார்ஸ்லாம் I used to interact with. அவங்க அக்கானா என்னோட அக்கா இல்ல, நான் சொல்றது அவங்கள அக்கா மாதிரி பாவச்சுப்பேன். ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு அந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜை நான் அவங்க கிட்ட இருந்து அப்டேட் பண்றப்ப ரொம்ப லைவா இருப்பாங்க. இன்னும் அந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அவ்வளவு லைவா வச்சிருப்பாங்க. இன்னொருத்தர் சந்திரசேகர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரு அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் பேசிக்கா ஐஐடிஎன்ஸ், ஆக்சுவலா ஐஐடிஎன்ஸ் 1970 60 70s ஐஐடிஎன்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரைனரா மாறி இருக்காங்க. நிறைய பேர் தேவ் பிகம் ஆண்டர்பிரைனர். ஸோ நீங்க கூட யூ ஆல்சோ கேன் பிகம் அன் ஆண்டர்பிரைனர். அவர் சந்திரசேகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா ஒரு ஆண்டர்பிரைனரா இருந்து ஒரு ஐஐடி முடிச்சுமே அதுக்காக நம்ம இப்பதான் வந்து ஐஐடிஎன்லாம் க்ரோர் கணக்குல உங்களுக்கு வந்து சேலரி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அந்த டைம்ல 70s எல்லாம் they also thought ஒரு ஆண்டர்பிரைனர் விஷன், why don't I start an industry, ஏன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க விடாதுன்னு சொல்லி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சு, பேசிக் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சு அதை சஸ்டெயின் பண்ணி டெவலப் பண்ணி அதை அப்டேட் பண்ணி இன்னும் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரொம்ப எஃபிஷியன்டா. இன்னைக்கு அவர் வந்து மெட்ராஸ் டிஸ்லெக்சிக் அசோசியேஷன் ஒரு அசோசியேஷன் வச்சிருக்காரு. அதுல ஐ காட் கனெக்டட். பார்த்தா அவர் பேசிக்கலி ஒரு ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடில தான் படிச்சிருக்காரு. ஸோ அவங்க நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே அவங்க ஒரு டாப் கம்பெனிஸ்ல எல்லாருமே சிஓஸ், சிஎஃப்ஓஸ், சிஐஓஸா இருக்காங்க. அண்ட் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் சின்ன வயசுல இப்ப சுந்தர் பிச்சை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரும் ஒரு ஐஐடில ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் தான். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட் த ஏஜ் ஆஃப் பிலோ 50ல someone has become ஒரு 50க்குள்ளே ஒரு கம்பெனியோட அது ஒரு குளோபல் ஸ்கேல்ல பெரிய கம்பெனியோட சிஇஓவா இருக்கு அப்படின்றதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த யங்கர் ஜெனரேஷனோட பெரிய அட்வான்டேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காலத்துலாம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வந்து யார்கிட்டயாவது கேட்டு
அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இன்னைக்கு நிறைய டெக்னாலஜி உங்களுக்கு யூடியூப்ல அவைலபிளா இருக்கு. உங்களுக்கு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா கிடைக்குது. ஸோ உங்களுக்கு குளோபல் லெவல்ல டெக்னிக்கல் லைப்ரரிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆக்சசபிளா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஒன்றும் இஷ்யூவேஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால இன்னைக்கு ஐஓடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் பிரிங்கிங் எவ்ரிதிங் டு கன்சாலிடேட் அண்ட் டு கோஆர்டினேட். ஸோ அதனால திங்க் அபவுட் ஆல் தீஸ் இன் கிரேட்டர் லெவல், பெரிய லெவல்ல நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கட்டாயமா இதை கேட்ட எல்லா இன்ஜினியரிங் இவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸும் சரி, யாரெல்லாம் இதெல்லாம் கேட்டாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஸ்கேல் அப் பண்றதுக்காக ஃபியூச்சர்ல மிடில் ஹையரார்கிக்கும் டாப் ஹையரார்கிக்கும் ஸ்கேல் அப் ஆகிறதுக்கான எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸை இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சாதான் நாளைக்கு மேல. சரியா? பூ பூத்தாதான் காய், காய் கனிஞ்சாதான் பழம், பழம் பழுத்தாதான் விதை, விதை கீழே விழுந்தாதான் மரம். சரிங்களா? அதுதான் லைஃப் சைக்கிள். அந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங்கோட லைஃப் சைக்கிள்ல இன்னைக்கு கேட்ட என்னோட இந்த லைவ் செஷன் உங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ல மிடில் லெவலுக்கும் டாப் லெவலுக்கும் எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலா பார்த்திபன், செல்வி அக்கா, அப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரியோட கம்பேரிசன் வச்சுலாம் ப்ராக்டிக்கலா சொல்லிட்டேன். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் த வியூவர்ஸ் அண்ட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். ஸோ எல்லாரும் வாட்ச் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே பெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கெரியர் இன் த ஃபியூச்சர். Hello, Alam sir. Hello. Yeah. Sir, my session is over. Yes. Hello. Sir, thank you very much, sir. Yeah. So nice. It is an excellent presentation. We are grateful, and knowledge we acquired is very useful. I sincerely hope many engineering graduates will listen to your advice and grow up in the ladder, sir. All எல்லா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் என்னோட யூடியூப் சேனல் இருக்கு, நந்தகுமார் ஐஆர்எஸ். ஆக்சுவலி என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பரும் உங்களுக்கு நான் இதுல வாட்ஸ்அப் பண்றேன் ஆக்சுவலா, பிகாஸ் they can take again. And இன்ஸ்டாகிராம்லயும் I am available. எல்லாத்துலயும் நந்தகுமார் ஐஆர்எஸ் இருக்கும். ரைட் நோ I am actually பிரைம் மினிஸ்டரோட ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கேன். அது ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராஜெக்ட் தான் அது ஆக்சுவலா. ஸோ ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு பேசிக்கலி இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர், பட் இருந்தாலும் அந்த டெக்னிக்கல் ப்ராஜெக்ட்ல ஐ நீட் டு கெட் அப்டேட்டட் அண்ட் டூ எவ்ரிடே ஐ ஹேவ் டு டூ சம் டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் பக் ஃபிக்ஸிங்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. ஸோ நந்தகுமார் ஐஆர்எஸ் தான் என்னோட யூடியூப் சேனல் நேம். இன்ஸ்டாகிராம்லயும் நந்தகுமார் ஐஆர்எஸ், ஃபேஸ்புக்ல நந்தகுமார் ஐஆர்எஸ். ஸோ ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அகேன் அதுல போய் என்னோட அந்த யூடியூப் சேனல்ல நந்தகுமார் ஐஆர்எஸ் வீடியோஸ் பாருங்க. நிறைய இந்த மாதிரி உங்களோட பர்சனாலிட்டி எப்படி பெட்டரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். அண்ட் அந்த வீடியோஸ்ல கமெண்ட் ஏதாவது இருந்தா, உங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னா எழுதுங்க. ஃபியூச்சர்ல அதுக்கு ரிலேட்டடா வீடியோஸ் ஏதாவது பண்ண முடியும்னா கூட ஐ கேன் டேக் இட் டன். அண்ட் என்னோட டெய்லி ப்ராட்காஸ்டிங்ல தேர் ஆர் சோ மெனி. இஃப் எனிஒன் வாண்ட் அகைன் மை வாட்ஸ்அப் நம்பர், தே கேன் டேக் மை வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9003009331. தட்ஸ் மை வாட்ஸ்அப் நம்பர். ஸோ அதுல வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, உங்க நேம் வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்கன்னா ஐ வில் கெட் இன்க்ளூடட் இன்டு மை ப்ராட்காஸ்டிங் லிஸ்ட், டெய்லி ப்ராட்காஸ்டிங் லிஸ்ட்ல. ஸோ யூ வில் start receiving my daily message on regular basis. So nice again everyone, and thank you so much, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Our next speaker for enhancement of employable skill is Mr. Lakshmanan, Deputy General Manager Operations, Avalon Technologies Private Limited, Tambaram. Mr. Lakshmanan has completed his BE from Government College of Engineering, Salem in the year 1992. And also he holds an MBA from Technology Management in Anna University. Besides, he has 28 years of experience in various fields like manufacturing operations, quality management, project management, transfer of technology across diverse industries, electronics manufacturing services, instrumentation, OEM, component manufacturing, and R&D organizations. Was a guest lecturer in statistics for MBA students of Anna University, delivered many lectures on quality management and SPC for college students and industry profiles. Sir, we welcome you for this session. I sincerely hope many of us will get benefited from your session, sir. Please carry on, sir.
Before starting my presentation, let me present few slides about my company and what they are doing it, and then I will come to main presentation. So, as sir told, I am Lakshmanan working in Avalan company. We are from Sena group of companies. So there are four companies, one company in US and three companies in India. So this is the detail about our company. Next, and we are catering to the needs of the below segment customers. We are serving to telecom, power, industrial, railways, medical, aerospace, defense, and automotive. So we are catering to needs of all these domain customers. And these are our different verticals. We are doing PCB assembly, cable harness, and system integration and test. So sir told about turnkey product, no? So we'll assemble all the things that is called a system integration, and we'll test that assembly and ship it to our customers. And we are also doing electromechanical assemblies, and we are having sheet metal assemblies, and we are also making transformers and plastic as well. And we have five manufacturing facilities. One facility is in US, that is in Atlanta, and two facilities in Bangalore. One is Sena ECAD, and the other one is Avalan Technologies and Services, and two facilities in Chennai itself, and one more is going to come in Sriperumbudur industrial area. So coming back to my presentation, so these are all the areas which I am going to cover. First is the expectation. What is the expectation from industry, from the budding engineers? Then what are all the different industry types? And in that particular industry, what are all the different function areas we have? So that we are going to delve, and budding engineers, how they can do their career selection approach. That also I am going to talk about. Then finally, I am going to talk about what is the paradox. Paradox na முரண்பாடு. என்ன இருக்கு என்ன இல்லன்றத வந்து சொல்றதுக்காக அந்த ஜாப் பாரடாக்ஸ் அதையும் சொல்ல போறேன். And what is the behavioral change required from the budding engineers? So அதுக்கு என்ன தேவைன்றத பத்தியும் I am going to tell. So first, expectation from industries for employment. What is the expectation from the engineers from the industry? So first is the technical competence, and the second one is the commercial awareness, and the third one is the soft skill requirement. So these are all the three areas required for the budding engineers. So let's see what is it. So technical competence now, specialized knowledge in that area. So for example, if you take, I am going to deal with only with electronics. Similarly, you'll have to correlate with mechanical engineering and electrical engineering as well. So first is related to electronics. We have different, the area is very, very vast. And you have digital electronics, power electronics, telecommunication, artificial intelligence. That is the trending technology now. So you can see a lot of gadgets are coming with inbuilt AI also. And robotics is also one of the trending technology. And networking is for the computer and internet, those things is there. And the other one is the very large scale integration. So that is also one of the core area. And also you can see automation and control. Very factory they will be doing the automation with automation and other patti padikkiradhu vandu automation and control. And vandu PLC na programmable logic circuits. In the automation and control ku vandu one of the branch vandu is called PLC. So these are all the
These are all the core technical areas. So you can select whatever area you want and concentrate in that particular area. Next one is the commercial awareness. So commercial awareness na, what is that? How that understand how that industry and the business work for that particular industry. For example, இப்போ எடுத்தீங்கன்னா ஜியோ எடுத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், எப்படி அது வந்து எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க, அவங்களோட பிசினஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். That is also expectation from the industries. And what is going on in the world, இந்த உலக அளவுல, இந்தியா அளவுல மட்டும் இல்லாம உலக அளவுல என்ன நடக்குதுன்றத வந்து தெரியணும் அவங்களுக்கு. And what will be the future of that industry? Suppose இது வந்து இன்னும் 10 வருஷத்துல இல்ல 5 வருஷத்துக்கு what will be the future of that industry, அதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புறாங்க. And வந்து செகண்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து how it will impact your career. Suppose நான் வந்து ஒரு VLSI இன்ஜினியர் ஆயிடணும் அப்படின்னா என்னோட கரியர்ல எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுதுன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றத வந்து இண்டஸ்ட்ரி வந்து விரும்புறாங்க. தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஸ்கில். சாஃப்ட் ஸ்கில்னா அதாவது 2 ஸ்கில் சொல்லுவாங்க, ஹார்ட் ஸ்கில் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில். ஹார்ட் ஸ்கில் பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் நாலேஜ், நான் சொன்ன டெக்னிக்கல் நாலேஜும் எதிர்பார்க்கணும். ஸோ சாஃப்ட் ஸ்கில் பாத்தீங்கன்னா, சாஃப்ட் ஸ்கில் வந்து வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். நான் வந்து இங்க வந்து லிஸ்ட் பண்ணிருக்கிறது வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இதுல மெயினா பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு, நெகோசியேஷன் ஸ்கில்லு, பிரசன்டேஷன் ஸ்கில், இதெல்லாம் வந்து கோர் ஸ்கில். அண்ட் வந்து டீம் ஒர்க் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங். அதாவது நீங்க எந்த ஏரியா செலக்ட் பண்றீங்களோ அந்த ஏரியாவுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ். தட் ஐ ஆம் கோயிங் டு டீல், வாட் இஸ் யுவர் அப்ரோச் போது வந்து நான் ஐ ஆம் கோயிங் டு டெல். So these are all the soft skills. So any function area which some of the soft skills may be mandatory. So you will have to develop and enhance. Developmentக்கும் enhancementக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. டெவலப்மெண்ட்னா ஸ்கில்லே இருக்காது உங்ககிட்ட, அதை வந்து நீங்க வந்து வளர்த்துக்கணும். என்ஹான்ஸ்மெண்ட்னா ஆல்ரெடி யூ ஹாவ் சம் ஸ்கில்ஸ், அதை வந்து மேம்படுத்துற மாதிரி பண்ணணும் நீங்க. நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி டைப்ஸ். இப்போ வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டான், இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்ட உடனே என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரியில போறதுன்னு. ஸோ யூ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. இஃப் யூ டேக் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, பியூர் என்ஜினியரிங் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, பியூர்லி சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, பியூர்லி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு, அண்ட் ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்னா இப்போ வந்து அசோக் லைலண்ட் பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து காரை தயாரிச்சு விடுறான். ஸோ அவன் அது மாதிரி காரை தயாரிச்சு விடும்போது அவன் வந்து அவனோட பிராண்ட்லயே விடும்போது அவங்களெல்லாம் வந்து நாங்க வந்து ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சர்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி பியூர்லி சர்வீசஸ் ஓரியன்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸும் இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் போவான், எரெக்ஷன் அண்ட் கமிஷன், அது மாதிரி பண்ற இண்டஸ்ட்ரீஸும் இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூ ஹேவ். And in the particular industries வந்து you have many function areas. அந்த function areas பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நான் கொஞ்சம் தான் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். What are all thatன்றது வந்து it is called engineering. Engineeringனா mainly core engineering related activitiesலாம் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனில எடுத்தா these are all the main functions you have. So engineering functions, supply chain management, அப்புறம் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ், அதாவது ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் அதெல்லாம் பண்றது வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ்ல வரும். அண்ட் வந்து மெயின்லி வந்து குவாலிட்டி, தரம் வந்து சொல்றது வந்து நீங்க வந்து தரம்னா ஒன்லி அதை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பார்த்து கரெக்டா இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, நீங்க வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த குவாலிட்டின்றது எப்படி இருக்குன்றத வந்து நீங்க வந்து கத்துக்கலாம். குவாலிட்டி இஸ் நாட் ஏ சிங்கிள் வேர்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அதை பத்தி எடுத்தனா இன்னும் நிறைய ஒரு 10 மணி நேரம் இல்லை 20 மணி நேரம் லெக்சர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதனால டைம் ஷார்ட்டா இருக்கிறதுனால ஐ எம் கட் ஷார்ட்டிங். அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்னு இருக்கு, அப்புறம் வந்து சாஃப்ட்வேர் வேலிடேஷன் இருக்கு, கோட் டெவலப்மெண்ட், அதாவது சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் கோட் டெவலப்மெண்ட் டீம் இருக்கு, சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏரியாஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நான் முடிச்சிட்டேன், நான் என்னோட எந்த கம்பெனிக்கு நான் போறது அப்படின்ற மாதிரி தெரியலாம். நீங்க வந்து 2 அப்ரோச்ச பண்ணலாம். யூ கேன் ஃபாலோ 2 approaches. One is the top down approach and other one is the bottom up approach. So இப்போ என்னன்னு பார்க்கலாம். டாப் டவுன் அப்ரோச்சஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you will have to select the industry type and select the function area.
ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏரியா அந்த கைண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் ஏரியாவுக்கு நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் ஏரியாவுக்கு என்ன ஸ்கில் தேவைப்படுதுன்றது நீங்க பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொன்னேன். சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்னா பர்ச்சேஸ் எல்லாமே வந்து சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்ல வரும். ஸோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா அதனோட கோர் ஃபீல்டு வந்து என்னன்னா யூ ஷுட் ஹாவ் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், குட் நெகோசியேட்டிங் ஸ்கில். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கில்லாம் தேவைப்படுது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் ஏரியாவுக்கும் என்ன ஸ்கில் தேவைப்படுதுன்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்குங்க. அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூ ஹேவ் டு டூ யுவர் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். நான் அந்த மாதிரி அந்த ஸ்கில் லெவல்ல என்னோட லெவல் எங்க இருக்கு, வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டேஷன், வாட் இஸ் மை லெவல், அத வந்து ரெண்டுத்துக்கு இடையில என்ன கேப் இருக்கு, அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஐடென்டிஃபை த கேப். ஸோ என்ன ஸ்கில் தேவைப்படுதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், என்ன கேப் இருக்குதுன்ற கண்டுபிடிச்சோம். அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுது நான் சொல்ற மாதிரி வந்து டெவலப் ஆர் என்ஹான்ஸ் ஸ்கில். டெவலப்னா அந்த ஸ்கில்லே இருக்காது, நீங்க வந்து அதுக்கு டெவலப் பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும். சப்போஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அது மாதிரி கோர்ஸ்லாம் நீங்க பண்ணிட்டு அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்றதுக்கு நீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும். ஓகே, ஸோ டெவலப்மெண்ட், தட் இஸ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட். என்ஹான்ஸ்மெண்ட்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருக்கும், அதை என்ஹான்ஸ்மெண்ட்னா சித்திரமும் கைப்பழக்கம்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. அது மாதிரி வந்து நீங்க வந்து என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்றதுன்னா திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா தான், நீ திருப்பி பண்ணீங்கன்னா தான் வந்து அந்த ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகும். ஸோ இது ஒரு அப்ரோச், டாப் டவுன் அப்ரோச். நான் வந்து முடிச்ச உடனே என்ன இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனோன்னு பண்ணிட்டேன், என்ன ஃபங்க்ஷன் ஏரியான்னு சொல்லிட்டேன், அப்புறம் என்ன ஸ்கில் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்துட்டேன், அதுக்கு இதுக்கு இடையில என்ன கேப் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணும்ன்றத பண்றது வந்து இது வந்து டாப் டவுன் அப்ரோச்னு சொல்லுவோம். இல்லையா, எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னீங்கன்னா next you can go for bottom up approach. என்னன்னா நீங்க வந்து you will have to identify the skills what you have. அதாவது நீங்க வந்து செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும். நாங்க வந்து செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் சொல்லுவோம். செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது you should identify the skills what you have. அது பண்ணிட்டு இந்த ஸ்கில்லுக்கு எந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஏரியா இஸ் சூட்டபிள் அப்படின்றத வந்து நீங்க பார்த்துக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சூட்டபிள் இண்டஸ்ட்ரி அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டீங்க. ஏன்னா வந்து அது மட்டும் பத்தாது, ஏன்னா வந்து கண்டவர் விண்டவர் கண்டதில்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி வந்து யூ ஷுட் என்ஹான்ஸ் ஸ்கில்ஸ் யூ ஹாவ். நீங்க வந்து உன்ன வந்து என்னன்றது பண்ணிட்டு கண்டினியூஸ் லேர்னிங்னு சொல்லுவோம் நாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர்ல வந்து இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போது வந்து பாஸ்கல், போர்ட்ரான், பேசிக் எல்லாம் டிமாண்டா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் வேஸ்ட். அதுக்கப்புறம் C++னாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னென்னவோ வந்துச்சு. இப்போ சாஃப்ட்வேர் வந்து கண்டினியூஸ் சேஞ்சிங் ஃபீல்டு. ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு அப்டேட் யுவர் டெக்னாலஜி with respect to time, because time is changing fast. That also I am going to give in the last presentation. So you will have to enhance the skills what you have. So அது வந்து பண்ணணும் நம்ம. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த முரண்பாடுன்னு முரண்பாடுன்ற சொல்றச்ச வந்து நாங்க வந்து we are working in a manufacturing organization. We are coming across several CVs. நிறைய CVs வருது. சிவிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் ரொட்டீன். எல்லா பத்தியும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. அடிச்சான் காப்பின்னு சொல்லுவாங்க. அடிச்சான் காப்பி மாதிரி அந்த சிவிஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ அதாவது நீங்க வந்து உங்களோட சிவி வந்து ஒரு தனித்தன்மையோட விளங்கணும். தட் யூ ஷுட் டேக் கேர். ஓகேங்களா? ஸோ ஏன்னா வந்து அது மாதிரி தனித்தன்மையா இருந்தாதான் அந்த ரெஸ்யூம் வந்து ஷுட் கேட்ச் த ரெக்ரூட்டர். அந்த கேட்சியா இருந்தாதான் வந்து ரெக்ரூட்டர் பார்த்து ஓகே இது என்னடா ஏதோ டிஃப்ரெண்டா பண்ணிருக்கானே, we love to call for an interview அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். ஓகே, அதனால ஸ்டீரியோ டைப்பா போடாதீங்க, கேட்சியா போடுங்க. கேட்சியா போட்டீங்கன்னா வரும். அதுக்கு அடுத்தது நாங்க என்ன பாக்குறோம்னா காலேஜ்ல இருந்து முடிச்சுட்டு வந்த உடனே அந்த தியரட்டிக்கல் நாலேஜ்ல இருந்து பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் போடும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கேப் இருக்கு. ஏன்னா வந்து எல்லாத்தையும் ஃபுல்லா தியரிட்டிக்கலா படிச்சுட்டு இருக்கான். ஸோ அந்த நீங்க படிக்கும் போதே வந்து யூ ஷுட் see that where exactly it is practically applied. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி வந்து நெக்ஸ்ட் இது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா எதுனா ஒரு துறையில வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கணும்.
அந்த மாதிரி ஒரு துறையில ஸ்பெஷலிஸ்டா இருந்தா உங்களுக்கு வந்து வேலைக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். அதனால வந்து நீங்க அந்த ஒரு துறையில ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏரியாவில் நல்லா வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டோ இல்லை ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டாவோ இருங்க. நாங்க வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தாங்கன்னா யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து அகைன் வந்து இன்னொரு பாத் வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ். இன்ஜினியரிங் முடிச்ச உடனே யூ ஹாவ் டெக்னிக்கல் பாத் அண்ட் மேனேஜரியல் பாத். So technical path is purely technical one, and managerial is the managerial aspects of the thing. So managerial aspects may require good communication skill, manpower management, those things and all these things will require. Whereas for the technical aspect பாத்தீங்கன்னா purely subject knowledge அது மாதிரி இருந்தா தான் போறோம். That may not require basic communication skill இருந்தா வந்து that is more than expected. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்பெஷலிஸ்டா இருங்க. ஸ்பெஷலிஸ்டா இருந்தீங்கன்னா ஜாப் செக்யூரிட்டி வந்து நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஏன்னா வந்து அந்த ஏரியாவில் நீங்க வந்து நாங்க வந்து காலேஜ்ல படிக்கிற நாங்க ஒரு டிஃப்ரெண்டா சொல்லுவோம் பிஸ்தா அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் பிஸ்தாவா இருந்தாருன்னா வந்து அவனுக்கு வந்து வேலைக்கு வந்து பயமே இல்லை. ஸோ அதனால வந்து அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏரியாவில் பிஸ்தாவா இருக்க பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஃபங்க்ஷன் ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து யூ வில் ஹேவ் டு பிகம் ஏ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆர் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே வராது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நாங்க என்ன பார்க்கணும், வாட் இஸ் மிஸ்ஸிங் இஸ் இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஸ்கில்ல வந்து இந்த பட்டிங் என்ஜினியர்ஸ்லாம் வர நான் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணேன்னா வந்து டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னா அதாவது அதை பத்தி சொல்லும் போதே வந்து அவன் வந்து ரொம்ப அதாவது ஃபுல்லா ஒரு கோர்வையா வந்து பேச மாட்டான். அதனால வந்து என்னன்னு சொல்றேன்னா, ஸோ ஐ அக்ரி பிகாஸ் தட் மே நாட் கம் ஃப்ளூயன்ட். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கன்ற மாதிரி நம்ம பேசதான் அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லாம் வரும். நிறைய சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டைம் இஸ் மூவிங் ஃபாஸ்ட். நான் வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட் 20 இயர்ஸ்ல வந்து இது மாதிரி தான் இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க போவீங்க, உங்க கரியர் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. பட் ஆக்சுவல் பிராக்டிக்கல் வேர்ல்டு பாத்தீங்கன்னா த growth will be exponential. இப்படி பாத்தீங்கன்னா சடனா போயிடும். அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து நான் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலையே அப்படின்னு நீங்க வந்து ஐ டிடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் அப்படின்றது சொல்லக்கூடாது நீங்க. ஸோ யூ ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன பார்த்தோம்னா நம்ம வாட் இஸ் த behavioral changes required. ஏன்னா வந்து you are coming out from the college and joining in a company. So the completely different environment. College environment is completely different and manufacturing or company environment will be different. So இந்த சேஞ்ச் உங்களுக்கு அடாப்ட் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். ஸோ அந்த சேஞ்ச் அடாப்ட் பண்றதுக்கு கத்துங்க. ஒரு சிலது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் பேசிக்கலி கமிங் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர். எங்க மேனுஃபேக்சரிங் செக்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா டிசிப்ளின் அண்ட் பங்க்சுவாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் வி சி இஸ் ஆல்சோ லேக்கிங். ஸோ அதனால வந்து நீங்க வந்து அந்த டிசிப்ளின் அண்ட் பங்க்சுவாலிட்டியை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு நீங்க பண்ணுங்க. அது வந்து தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டைமுக்கு சாப்பிடுறது, டைமுக்கு தூங்குறது, அது மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா தான், இந்த சேஞ்சுக்கு அடாப்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு போறச்ச வந்து ஒரு டைமுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து நீங்க வந்து அந்த சேஞ்சுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆவீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபைனலா வந்து என்னன்னா கண்டினியூஸ் லேர்னிங் இஸ் மஸ்ட். ஏன்னா வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கண்டவர் விண்டதில்லை விண்டவர் கண்டதில்லைன்னா. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ if you are selecting a technical and a software na you should do a continuous learning should be a process. அதை விட்டுட்டு நீங்க மேனேஜர் ஆஸ்பெக்ட் பண்ணா ஒரு சில ஏரியாவுக்கு அப்புறம் சேச்சுரேஷன் வரும். ஆனா வந்து டெக்னிக்கல் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் லைட் போனீங்கன்னா யூ ஷுட் ஹேவ் கண்டினியூஸ் லேர்னிங். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட நான் வந்து எனக்கு 20 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் வந்து இப்பவும் கண்டினியூஸா ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அண்ட் லேர்னிங் நியூ டெக்னாலஜிஸ். So that is the thing. So that's it from my side. I have completed my presentation. So probably if any questions you ask, I will answer in the question and answer section. Thank you very much. Thank you very much for Ravi Kumar sir. Thank you very much for the opportunity. Sir, it is indeed an excellent presentation.
Hello, are you able to hear me, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes. It Yes, is sir. an I could hear you. excellent presentation, sir. We are grateful for sharing your knowledge and experience with the young engineers, and it is sincerely hope it will be useful, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Okay. Sir, thank you, sir, Lakshmanan, sir. Excellent information. Thank you very much once again. Our next speaker for this webinar is Mr. Sendil Nathan, sir. We welcome you for this webinar. Thank you for patiently waiting. Profile of Sendil Nathan, sir, he is the head HR for NSK Bearings India Limited, Indian headquarters, where he heads up HR operations for its Indian business operations. He is also the deputy chairman of NSK India Crisis Management Office and part of NSK HR Global Management. His thrust has been in driving change through multiple business transforming programs, implementation of culture based on HR strategy, capability building, and diversity initiatives, to name only a very few. His experience in HR spans across manufacturing sector, power sector, financial institutions, and R&D sectors, as well as startups, acquisition, and turning around companies. In his role, he has handled multiple functional excellence. Areas include strategic HR, industrial relations, organizational development, learning and development, corporate social responsibility, health, safety, and environment, and administration. And he has also frequently traveled to Japan, Korea, China, Singapore, and Europe. Nathan has completed his philosophy in Mind Certification program from University of Oxford and holds a master's degree in human resource management from Madras University. Sendil Nathan, sir, we welcome you to this webinar. Thank you once again for sharing your time and experience with us. Sure. Thank you, sir. Okay. Thank you so much for introducing me. Am I audible? Okay. So, இங்க இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வந்து நிறைய ஸ்கில்ஸ் நிறைய வார்த்தைகள் வந்து கேட்டுட்டே இருக்கீங்க. பட் கொஸ்டின்ஸ் கூட வந்து ஜஸ்ட் நான் பார்த்தேன் ஸ்கில்ஸ்னா என்னன்னு. பிஃபோர் தட் ஐ வாண்டட் டு நோ ஜஸ்ட் டேக் யூ த்ரூ அ ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள். நான் என் குழந்தைக்கு வந்து நான் எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பேன் அப்படின்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு சின்ன கதை சொல்லிக் கொடுப்பேன். ஸோ யூ கேன் கால் மீ அஸ் அ ஸ்டோரி டெல்லர் ஆல்சோ. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கதையை வந்து நான் சொல்லிட்டு let me start with what is employment as an head of HR, what is requirement in this life of a student. ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து பட்டர்ஃப்ளை பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ ஒரு வாட்டி என் குழந்தைகிட்ட நான் கொண்டு போய் இந்த ஒரு பட்டர்ஃப்ளை காமிச்சு தான் பட்டர்ஃப்ளை பட்டு அப்படின்னா என் குழந்தை பார்த்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அந்த பட்டர்ஃப்ளையை பார்த்தோன்னா இட் ஹாஸ் வேரியஸ் கலர்ஸ், இட் ஹாஸ் வேரியஸ் இட் கேன் ஃப்ளை அண்ட் இட் வாஸ் ஸோ அமேசிங் அண்ட் இட் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். அப்போ அதே மாதிரி வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து எங்கப்பா இது அம்மா எங்கப்பா அப்படின்னுச்சு. இது அம்மா இல்லைம்மா, இது வந்து இதோட அம்மா வந்து இன்னொரு பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு. அப்படியா, சரி இதோட குட்டி எப்படிப்பா இருக்கும், குட்டி பட்டர்ஃப்ளை எனக்கு காட்டுங்கண்ணா. இல்லைம்மா பட்டர்ஃப்ளை வந்து குட்டியாலாம் இருக்காது, அது வந்து எப்படி இருக்கும், இட் வில் பி இன் அ பியூப்பா ஆர் லா, இன்னொன்று வந்து என்ன இருக்குது அது வந்து லாவாவா இருக்கும், எக்கா இருக்கும். இன்னைக்கு என் குழந்தை வந்து அதை நம்பவே இல்லை. என்ன சொன்னிச்சு, இல்லை இல்லை இது நீங்க வந்து எனக்கு தப்பா சொல்லி கொடுக்குறீங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் வென் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் இஸ் ஆல்சோ லைக் தட், டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் செல்ஃப் இன்டு அ பியூட்டிஃபுல் பட்டர்ஃப்ளை வென் யூ டூ அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ என்னெல்லாம் நம்ம ஸ்டேஜஸ் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து பட்டர்ஃப்ளை சைக்கிள் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நீங்க வந்து இருக்கிறது வந்து யூ மே கால் யுவர் ஸ்டேஜ் அஸ் லாவா. லாவால வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதுன்னா நிறைய வந்து மல்பெரி புஷ் சாப்பிடும். ஸோ பிஃபோர் தட் மல்பெரி புஷ்ஷை வந்து நம்ம எதை வந்து ஈக்குவலாக வச்சுக்கலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நீ ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிட்வீன் வாட் இஸ் நாலேஜ் அண்ட் வாட் இஸ் த விஸ்டம். ஓகே, வாட் இஸ் நாலேஜ் அண்ட் வாட் இஸ் விஸ்டம். ஸோ இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னா, வாட் இஸ் நாலேஜ், வாட் எவர் யூ லேர்ன் இன் த காலேஜ் இட் இஸ் த நாலேஜ், பட் வாட் எவர் கம்ஸ் ஃப்ரம் யூ இஸ் விஸ்டம். ஸோ நீங்க வந்து நாலேஜ் அண்ட் விஸ்டம் வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய படிக்கணுன்றது நல்லது தான், அதை படிக்கிறத அப்படியே வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய பேருக்கு
பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரியாணியா இருக்கலாம், இல்லை நான்வெஜ்ஜா இருக்கலாம், வெஜ்ஜா இருக்கலாம். பட் நீங்க சாப்பிட்டோன்னு அது என்ன ஆகுது, இட் கெட் இஸ் டைஜஸ்டிங் இன் யுவர் செல்ஃப். அது என்ன ஆகுது, புரோட்டீனா மாறுது. இட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இன்டு வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ் ஃபார் த பாடி டு ஃபங்க்ஷன். அதே மாதிரி தான் நீங்க நிறைய படிச்சீங்கன்னா, அதை அப்படியே வந்து படிப்பாவே வச்சிருந்தீங்கன்னா, இஃப் யூ கீப் த நாலேஜ் as நாலேஜ், இட் வில் பிகம் அ நாலேஜ் பாய்சன். எப்படி ஒரு ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகலைன்னா எப்படி வந்து அது வந்து ஃபுட் பாய்சன் ஆகுதோ, அதே மாதிரி நாலேஜை வந்து நீங்க நாலேஜா வச்சுட்டீங்கன்னா அது நாலேஜ் பாய்சன். ஸோ அதனாலதான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இவன் நிறைய படிச்சிருக்காண்டா, இவனுக்கு தலகணம் ஜாஸ்தி அப்படின்ட்டு. ஸோ ஹவு டு கெட் டைஜஸ்டட் இஸ் தட் take any conceptual or knowledge and then digest to yourself, and then make it to a small parts which you understand, and then you can repeat it as your wisdom. Unga wisdom, என்னோட wisdom திருப்பி again it is going to be somebody's knowledge. So first we need to understand the difference between what is knowledge and what is wisdom. அதுக்கப்புறமா what is work and what is employment. இப்போ நம்ம ஒர்க் இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வேணாம். எனி ஒர்க் விச் வி ஆர் டூயிங், எந்த வேலை செஞ்சாலும் தட் இஸ் கிளாசிஃபைட் அஸ் ஒர்க். பட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் அ ஃபார்மல் அக்ரிமெண்ட் வேர் யூ கெட் அ பேமெண்ட். ஸோ நீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக தான் நீங்க ரெடி ஆகணும்னு கிடையாது. எந்த வேலை செய்தாலும் அதுக்கு தேவையான அதே எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அதே என்கேஜ்மெண்ட் தான் நீங்க when you come to an as an employment we will also be expecting. இப்போ என் பையன்ட்ட ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் 5 years ஓல்டு கை. அவன் வந்து என்ன சொல்றான், அவன்கிட்ட கூட்டிட்டு போய் எந்த மொபைல் வாங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா, ஹீ இஸ் கிவிங் அ கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தட் பை திஸ் பிராண்ட் ஃபார் திஸ் ரீசன். ஸோ ஒரு மொபைல் வாங்கணும்னா நம்ம என்னெல்லாம் பார்ப்போம், நம்ம சிம்பிளா பேசலாம். ஒரு மொபைல் வாங்கணும்னா நாங்க ஒரு ஹெச்ஆர் அந்த கான்செப்டை வி கேன் டிரான்ஸ்லேட். ஒரு மொபைல் வாங்கணும்னா நம்ம என்ன பார்ப்போம், ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் த மெமரி. ஸோ அப்புறம் என்ன பார்ப்போம், ஹவு இட் இஸ் பெர்ஃபார்மிங், அந்த மெமரி பார்ப்போம். பிக்சர் ஃபோட்டோ கிளாரிட்டி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம், அதோடைய என்ன எப்படி வந்து அதோடைய ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே இருக்கு. நீங்க ஒரு ஃபோனை எப்படிலாம் வாங்குறீங்களோ அதை வந்து யூ கேன், கொஸ்டின்ஸ் கூட வந்துட்டு இருக்கு மேபி, சாரி, ஒரு ஃபோனை எப்படி நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயை எடுக்கும் போலையும் நாங்கள் பார்ப்போம். எம்ப்ளாய்க்கு வந்து வி டோன்ட் ரிக்வயர் எனி ஸ்கில்ஸ் when we recruit. என்ன சொன்னோம் எல்லாருக்கும் ஷாக்காக இருக்கா, என்ன அது எம்ப்ளாய்க்கு எந்த ஸ்கில்ஸ் தேவையில்லையா? வி நீட் த ரைட் காம்பிடென்சி. காம்பிடென்சினா என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் தி ஸ்கில்ஸ், தி நாலேஜ் அண்ட் த ரைட் ஆட்டிடியூட். இப்போ ஒரு காலத்துல வந்து கேள்வி கேட்டதுக்காக ஒருத்தருக்கு வந்து விஷம் கொடுத்து சாவடிச்சாங்க. பட் இப்போதைக்கு த பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் இன் த வேர்ல்ட், கூகுள், இஸ் ஏர்னிங் டன்ஸ் ஆஃப் மணி பிகாஸ் அந்த எந்த கேள்வி கேட்டதுக்காக அவர் வந்து இறந்தவரோ அதே வந்து பிஸ்னஸா மாற்றி நவ் they have changed a verb into a noun and a noun into a verb. And again, இப்போ நம்ம யாருமே வந்து சர்ச் பண்ணீங்களான்னு கேட்க மாட்டோம். நம்ம இப்போ என்ன சொல்றோம், எல்லாருமே நீங்க வந்து கூகுள் பண்ணீங்களான்னு கேட்போம். ஸோ வாட் எவர் உங்களை சிவியில் இருக்கிற எல்லா நவுனையும் வேர்பா மாற்றக்கூடிய அந்த ஆக்ஷன் பிளானை வேற எங்கேயுமே நீங்க போக தேவையில்ல, உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் கெட் த ஆன்சர். நீங்க நிறைய பேர் வந்து மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வரணும், இந்த ஆன்சர்ஸ் வரணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. உங்களுக்கு தேவையான தேடுதல் உங்களுக்குள்ள இருந்தா கண்டிப்பா எங்க இருந்தாலும் அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். Do not wait for the answers from someone else. What should you have or what is the need of the hour is ask much as questions to yourself. என்ன செய்தால் அதை என்ன செய்யணும்னு if you keep on asking to yourself, then a butterfly will no one will believe that it has come from the egg. ஸோ முதல்ல அதனால தான் ஸ்கில்ஸ் பார்த்துட்டோம், நாலேஜ் பார்த்துட்டோம், காம்பிடென்சி பார்த்துட்டோம். ப்ளஸ் வந்து நீங்க வந்து டு நாட் பி அஃப்ரைட் தட் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது எனக்கு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு. பி வெரி கான்ஃபிடென்ட். நீங்க இன்டர்வியூ போகும்போது நீங்க என்ன ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் டூ சம் ரிசர்ச். உடனே வந்து கம்பெனியை பத்தி ஃபுல்லா ரிசர்ச் பண்ணாதீங்க. அந்த கம்பெனியை பத்தி ரிசர்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனியோடைய ப்ராடக்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த கம்பெனிக்கு வந்து எங்க வந்து தே ஆர் ஹெட்டிங் டு. ஸோ அந்த ஹெட்டிங் டூல அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று இருக்கும்.
எனி ஜாபுக்கு நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை படிச்சு வெதர் ஐ எம் ஃபிட்டிங் டு த ஜாப் ஆர் நாட், தென் யூ அனலைஸ் யுவர் செல்ஃப். நான் வேலைக்கு போறேன், நிறைய பேர் சொல்றது அதான், இன்ஜினியரிங் படிச்சு முடிச்சிட்டேன், எனக்கு வேலை கிடைக்கல, 2 வருஷமா வேலை கிடைக்கல, 3 வருஷமா வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வேலை கிடைக்கலையா இல்லை நமக்கு ஏற்ற வேலையை நம்மளால தேடிக்க முடியலையா? ஸோ வென் யூ சேஞ்ச் த கொஸ்டின்ஸ் டு யூ ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், இட் வில் ஷுவர்லி சேஞ்ச் த வே விச் யூ சி த வேர்ல்ட். ஒரு வருஷத்துக்கு 1.5 மில்லியன் இன்ஜினியர்ஸ் வெளியே வராங்க. இஃப் ஐம் நாட் ராங், ஐம் நாட் சோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லி ரைட். பட் அந்த 1.5 மில்லியன்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்படி வந்து ஒரு ஜாபை தேட போறேன் அப்படின்றத அந்த கொஸ்டினை முதல்ல நீங்க கேளு. ஸோ ஆஸ்க் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் டு யுவர் செல்ஃப், தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு டெவலப் ஆல் த நெசசரி ஸ்கில்ஸ், ஆட்டிடியூட் அண்ட் நாலேஜ். 2 பேரும் நல்லா, எனக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க நல்லா பேசுனாங்க, நந்தகுமார் சாரும் சரி, லக்ஷ்மண் சாரும் சரி. ஸோ அவரு நந்தகுமார் சார் சொல்லும் பொழுது நிறைய வெஞ்சர்ஸ் சொன்னார் உங்களுக்கு, இதுல கவர்மெண்ட்ல என்ன இருக்கு, பிரைவேட்ல என்ன இருக்குன்ட்டு. லக்ஷ்மண் சார் வந்து ஹஸ் டேக்கன் யூ த்ரூ ஆல் த வேஸ் ஆஃப் த இன்ஜினியரிங். நான் வந்து வேற டைமென்ஷன் சொல்றேன். வெதர் யூ டூ, ஐ நோ அ ஃப்ரெண்ட், அவர் வந்து வக்கீல் படிச்சு முடிச்சிருந்தாரு. தென் வி ஹேட் அ சேட். திடீர்னு என்ன சொன்னாரு வந்து, இல்ல நான் டாக்டர் படிக்க போறேன். தென் எல்லாரும் வந்து கேலி பண்ணாங்க, ஏன்னா டாக்டர் படிக்க போறியா, வக்கீல் படிச்சு முடிச்சு திருப்பி எப்படி டாக்டர் படிக்க போறேன்? இட் வாஸ் வெரி கான்ட்ரடிக்டிங். ஸோ ஹி வெண்ட் அண்ட் தென் ஹி குவாலிஃபைட் ஹிம்செல்ஃப் அஸ் அ டாக்டர். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 வருஷம் போயிடுச்சு. தென் வந்து இஃப் யூ நோ தட், ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து கூப்பிட்டாங்க, ஒரே ஒரு இட் இஸ் அ மல்டி லெவல் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இட் இஸ் அண்ட் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் யூஎன்ஓ. ஸோ அதுல இருந்து அந்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கூப்பிட்டு கேட்டாங்க வந்து, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டாங்க. என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா, வி நீட் அ டாக்டர் ஹூ ஹேஸ் அண்ட் நாலேஜ் அண்ட் கிராஜுவேஷன் இன் லாயர். ஏன்னா நிறைய சானிடேஷன்ஸ் பத்தி படிக்கிறதுக்காக, எந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் சானிடேஷன்ஸ் பத்தி படிக்கிறதுக்காக இது மாதிரி 2 நாலேஜ் உள்ளவங்களுக்கும் வேணும்ன்றாங்க. ஸோ வாட் யூ லேர்ன் இஸ் ஜஸ்ட் அன் என்ட்ரி டிக்கெட், பட் வாட் யூ ஆர் டிட்டர்மைன்ட் டு கோ இஸ் த விசா அண்ட் வேர் யூ நீட் டு பிளான் இஸ் த கீ சேலஞ்ச் விச் நவ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் டு பி பிளானிங் பை தெம்செல்ஃப். ஸோ அதான் சொன்னேன் வந்தேன். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் போட முடிஞ்சுது. பட் அந்த டைம்ல இப்போதைக்கு எல்லாரும் கேலி பண்றவங்கலாம் வந்து, உங்களுக்கு வேலை இல்லாம இருக்கலாம், பட் வந்து இன்னுமே உங்களுக்கு ஒரு எதிர்கால பயம் இருக்கலாம். பட் ஐ எம் சேயிங் தட் அதெல்லாம் நீங்க மறந்துட்டு, பட் ஜஸ்ட் டாக் டு யுவர் செல்ஃப். என்ன செஞ்சா, வாட் இஸ் த பெஸ்ட் திங் விச் இஸ் ரியலி இன் மீ அண்ட் வாட் இஸ் த ரிக்வயர்மெண்ட் விச் ஐ கேன் கம் அவுட் வித் த பெஸ்ட். அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு பென் புக் எடுத்து எழுதுங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், நம்ம ஊருக்கு போறோம், பிடிச்ச இடத்துக்கு போறோம்னா அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடிய எல்லா பிளானும் போடுவோம். இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ வில் ஹேவ் ஆல் த பிளான்ஸ். இங்க இருந்து போறோம், சில பேர் இந்த பைக்கர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, தே வில் ஹேவ் அ வெரி குட் பிளான். இந்த டைம்ல போகணும், இந்த இடத்துக்கு போகணும், இந்த இடத்துல ஸ்டே பண்ணணும், இந்த இடத்துல இருக்கணும். ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா, அது அவங்களுக்கு ஏன் அந்த அளவுக்கு கரெக்டா பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னா, பிகாஸ் தே ஹேவ் த இன்ட்ரெஸ்ட். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மெயின் காரணம், யூ ஷுட் ஹேவ் யுவர் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ பாத்தீங்கன்னா, இந்த வெபினார் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணும் போல we started with around 90 people. பட் டாபிக் பாத்தீங்கன்னா, என்ன டாபிக் சொல்றோம், இட் இஸ் த டாபிக் which says that employment. எல்லாருக்கும் என்ன தேவை, வேலை தேவை. பட் ஆனாலும் ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா, வாட் we'd have done, all this 120 or 130 would not have come on time. ஸோ இந்த ஆன் டைம், சார் சொன்ன மாதிரி, லக்ஷ்மண் சார் சொன்ன மாதிரி, ஆன் டைம் மற்ற என்னதா இருந்தாலும், த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட். இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் அண்ட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி, த ஹெச்ஆர் கம்யூனிட்டி வில் see the interest. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, எந்த அளவுக்கு. இப்ப நாங்க சொல்லக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் இந்த நெட். நாங்க எதுவுமே புதுசா சொல்ல போறது இல்லை. ஸோ த பெஸ்ட் வே இஸ் டு டெவலப் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி டெவலப் ஆகும், உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கிறத நீங்க செஞ்சீங்களோ அப்பதான் அது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டெவலப் ஆகும். அதனால நீங்க வந்து டூ மச்சா வரி பண்ணிக்காதீங்க, இந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணணும், அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணணும். when you have your own interest, திருப்பி நான் அதான் சொல்ல வரேன், உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணீங்கன்னா, உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கிறத செய்யணும்னா, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐ லைக் கார்டனிங், பட் அதை நான் எப்படி வந்து என்னோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டா போய் மாற்ற முடியும்? பட் நான் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை நான் எப்படி மாற்றுவேன்? தென் ஐ தாட், ஓகே, ஆல் மை எம்ப்ளாயீஸ் ஆர்
பிளான்ஸ். ஸோ அவங்கள எப்படி நான் நேச்சர் பண்ணுறது? ஸோ உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து ஜஸ்ட் சேஞ்ச் இட் இன் டு அதர் ஃபார்ம் அண்ட் தென் சர்ச். என் இன்ட்ரெஸ்ட் இது. சம்டைம்ஸ் உங்கள் அப்பா அம்மாக்காக நீங்கள் இன்ஜினியர் படிச்சிருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து வேற எல்லாருக்குமே வேற எதுவுமே கிடைக்கல, அதனால நான் இன்ஜினியர் படிக்கலான்னு இருக்கலாம். ஒரு காலத்தில் வந்து இன்ஜினியர் வாஸ் சம்திங் வெரி ஹைலி difficult to get, maybe 30 years or 35 years. Now engineering colleges have more, but in the engineering college la, in the engineering la, with the interest if you have, then automatically you will be placed in sir சொன்ன மாதிரி கூகுள்ல வந்து சுந்தர் பிச்சை இருக்காரு. What he is from Chennai and that too is in my locality, but what made him to be the CEO of Google? He also studied in a same school in Chennai, maybe the engineering in some other in India. But what makes the difference? He had the interest to develop the requirement. அவருக்கு யார் இது சொல்லி கொடுத்தாங்களோ சொல்லி கொடுக்கலையான்னு தெரியல, but he has by himself, the interest made him to search what he need, and it has developed him into a CEO. So I wanted to make it very short that please find first what is your interest, then pursue on the interest. You will be very successful in life, rather than the கழுத்தறுத்த கோடி மாதிரி வந்து இங்கே அங்கேயும் ஓடாம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் உங்க மனசார உட்கார்ந்து பாருங்க. உங்களுக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் படி நீங்க கேட்டீங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் will automatically develop you. மற்றவங்க சொல்றதை கேட்கறது. இந்த ஷேர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸ் பண்றவங்களை பார்த்தீங்கன்னா, the purely if he is a professional guy, he will not see the TV. Okay, டிவியில போடுறத பார்த்து they will not do it. They will go purely based upon their calculation and their own insight of themselves. So அதனால please listen to yourself. Surely I'm saying that இன்னும் 3 lakhs people வந்தாலும் there are enough opportunity. டெக்னாலஜி மாறலாம், டைம் மாறலாம், பட் த இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்குள்ள இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாத்தையும் கத்துக்க வைக்கும். கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் தேடி பிடிச்சி உங்களையே ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து யூ கேன் அப்டேட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ திஸ் இஸ் ஜென்ரலி வெபினார் நான் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் லைக் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் டு பீப்புள். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கேள்வி கேட்கறது தான், பதில் சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் செஷன் would be ஆன்சரிங் த கொஸ்டின்ஸ். ஸோ எப்படி நான் பண்ண போறேன்னு தெரியல, பட் 2 சீனியர்ஸ் இருக்காங்க. மேபி நந்தகுமார் சாரும் லக்ஷ்மண் சாரும் will save me. Thank you so much. That's all I wanted to tell you. Sir, 2 minutes. There will be a small video clip about our group of institution. I sincerely watch all the participants and the panelists to watch that. Ali Muhammad Salah College of Engineering, Avadi, Chennai. Easy transportation facility to reach our college. We provide our own college buses in and around Chennai. Fully air-conditioned computer lab equipped with more than 500 advanced systems. Different methods of education are provided through projector classes. Mechanical labs with different and advanced equipments for which safe hands-on training are provided. EEE and ECE labs are well equipped with advanced technology devices for practicals. Fully furnished classrooms with interactive sessions of education are provided. In our college library, large variety of GK and academic related books are available. We encourage all types of sports and fitness related activities for physical development. Provide hygienic hostel with food facility for both boys and girls. Well sanitized and spacious prayer hall are also available.
Muhammad Salah College of Engineering, Avadi, Chennai. TNE Counseling Code 1101. Course offered: Civil, EEE, CSE, ECE, BTech IT, Mechanical. For admission, contact 98408-66558, 97907-13448, 98402-26899. For more information, visit our website. Sir, unmuted, sir. Huh? Hello, sir. Yes, sir. Sir, first question for Nandakumar, sir. Sir, in Indian engineering service, what are the opportunities available for chemical engineering? Are there any scope? கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஆப்ஷன் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் நோட்டிஃபிகேஷன்ல நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா தேடினா தான் வரும். ஏன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது ஒரு பேசிக் இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டேஷன் தான். பட் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயும், எஸ்பெஷலி பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் டிவிஎஸ்ல கூட அந்த குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படலாம். ஏன்னா பிளான்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ல அண்ட் ஈவன் லெதர் இன்ஜினியரிங்ல கூட இன்ஜினியரிங் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட அவங்களோட அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். பட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரப்ப அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன்ல பப்ளிக் செக்டாரா இருந்தா எல்லாருக்கும் பாப்புலரா தெரியும். இல்லைன்னா ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சி தான் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி பர்சன்ஸ் சர்ச் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிபிக்கா எங்கேயும் ஓரியன்டேஷன் இருக்காது. ஆனா எல்லா இன்ஜினியரிங்லயும் இப்ப நான் சொன்ன டெக்னிக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லல, உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் இப்போ உங்களுக்கு இதுல ஆர்மில இதுல டிஃபென்ஸ்ல சொன்னோம் இல்லைங்களா, டிஃபென்ஸ்ல எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து யாருமே வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் வேலை கொடுக்க போறது இல்லை. இன்ஜினியரிங் அப்ரோச் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் செந்தில் கூட சொன்னார். இன்ஜினியரிங் அப்ரோச் லக்ஷ்மண் சாரும் சொன்னது என்னன்னா, ஒரு இன்ஜினியரிங் அப்ரோச் அப்படின்றது அது ஒரு பிளான்ட் அப்ரோச், அது ஒரு ஃபேப்ரிகேட் அப்ரோச், அது வந்து ஒரு அந்த இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டேஷன் அப்ரோச். ஸோ அந்த அப்ரோச் தான் முக்கியமே தவிர்த்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி எங்கேயுமே ஸ்பெசிபிக்கா எம்ப்ளாய்மெண்ட் தேட முடியாது. இன்னைக்கு இருக்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இன்னைக்கு ஒரே ஒரு பாப்புலரான எல்லாருக்கும் சாஃப்ட்வேர் தெரியும்னா சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடா எல்லாரும், அதுவும் சாஃப்ட்வேர்ல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா HTML C++, இல்லைன்னா பைத்தானா, இல்ல டிஜிட்டல் இவங்களுக்கு அனாலிட்டிக்ஸா, டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸா, இல்லைன்னா IoT பேஸ்டா அப்படின்னு அதுலயும் ஸ்பெசிபிக்கா அவங்க they are getting into the employment specification. ஸோ அதனால வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஸ்பெசிபிக்கா இன்னைக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை எங்கேயுமே அவ்வளவு ஸ்பெசிபிக்கா தேட முடியாது. Okay, sir. Thank you very much, sir. Sir, next question, sir. For all the panelists, whoever is, please unmute all the panelists, Suhail, sir. Lot of industries are now shifting from the manufacturing base from China to India. There is a lot of talk about it. Lot of big multinationals are shifting from China. I don't know what is the reason after this COVID problem. And what if the companies are going to shift from China, which is the base they will be looking out for? Is it India? And if they are going to shift India, what will be the scope for the engineers in the next 5 to 10 years time? சார், இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் சைனாவில இருந்து இந்தியாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ஐ குட் சி லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். என்னன்றதுன்னா என்ன பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும். இப்போ எங்களோட நாங்க வந்து we are serving to several US customers and what they are saying is there is a plan for changing from China to, we are moving all the products from China to India. So and we are seeing the brighter side of the business. So and naturally business அதிகரிச்சுன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கும். ஸோ இன்ஜினியர்ஸோட ரெக்யர்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பா வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹை. Very good. Sir, another question is, electronic industry in India is in budding stage. What is the growth prospect in the years ahead? Which side, sir? In the smaller side.
very budding stage, electronic industry like in China, Korea, Singapore. Sir, இப்போ China if you take so they are doing in a mass production. So வால்யூம்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து 100 கணக்குல எல்லாம் பேசவே மாட்டான். அவன் பேசுறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் தான் இருக்கும். அவனோட ப்ரொடக்ஷனே லட்சக்கணக்கில். ஸோ லட்சக்கணக்கத்துல பண்ணும்போது அவனோட காஸ்ட் வந்து நேச்சுரலா கம்மியாயிட்டு இருக்கும். ஸோ வேற இங்க இந்தியா அது கண்டிப்பா வந்து கம்மியானாலும் வந்து நீங்க வந்து they will not give opportunity or encourage for the small volumes. So middle volumes 100, 200, 500 வந்து they will not encourage. Surely they will have to go for Indian companies. So and Indian companies you have a lot of opportunities for the budding engineers. Because என்னோட friend ஒருத்தரே வந்து ஒரு 2 years முன்னால வந்து he started his own company. Now because of this COVID and all these things, he changed his product and he is one of his product is IR thermometer, and he got lot of orders from Andhra Pradesh government. He got around 10,000 IR thermometer to be produced. So I see a lot of opportunities for budding engineers and budding entrepreneurs also. Sir, one question asked by the participant is Senthilnathan sir, you can answer. Is adaptability important in getting a job? Sir, adaptability, the nice question is adaptability is very important, not only to get a job, for anything. Adaptability வந்து it is a very core requirement for the survival also. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 45 நாளா வந்து ஜென்ரலா ஹேர் கட் பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ we are also getting adapted to it. ஸோ adaptability எப்போ வரும்னா, adaptability is one thing which is against your interest. நான் சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் தான் மெயினா இருக்கும். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அடாப்டபிலிட்டி ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஸோ தேர் வில் பி a balance between adaptability and the interest. So adaptability is very important. நான் கூட அடாப்டபிலிட்டி ஒன்று சொல்றேன். நாம இப்ப இருக்கிற டே டு டே வெதர்ல வெளியில போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பாடி வந்து வேர்க்க ஆரம்பிக்கும். ஸ்வெட்டிங் நிறைய இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நாம ஸ்வெட் பண்றப்ப தண்ணி தர்ஸ்ட் அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆகதான் செய்யும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்ப நீங்க தர்ஸ்ட் அதிகமாகிறப்ப யூ சர்ச் ஃபார் வாட்டர். உங்களுக்கு வந்து நாக்கு வறண்டு தண்ணியை தேடி எங்கேயாவது தண்ணி கிடைக்குமா அப்படின்னு கையில காசு இருந்ததுன்னா வாட்டர் பாட்டில் வாங்கி குடிப்போம். அப்படியே காசு இல்லைனாலும் எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு வாட்டர் டேப்ல சின்ன வயசுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஏதாவது ஒரு டேப் வச்சிருப்பாங்க. அது நல்ல தண்ணியே கெட்ட தண்ணியா இல்லை, ஏதாவது தண்ணியை குடிச்சு உடம்ப ஹைட்ரேட் பண்ற மாதிரி தான் அடாப்டபிலிட்டி அப்படின்றது. இன்னைக்கு பசங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அடாப்டபிலிட்டி அப்படின்றது இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை சர்ச் பண்றப்பதான் என்ன ரிக்வயர்மெண்ட் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. இன்னைக்கு என்ன நம்ம கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க, வெறும் குவாலிஃபிகேஷன் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் பேஸ் பண்ணி எம்ப்ளாய் பண்றாங்களா, இல்ல என்ன எதிர்பார்த்து நம்மள சர்ச் பண்றாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்கள மாத்திக்கிறது தான் அடாப்டபிலிட்டி. வேற ஒன்றும் பெரிய இதுல ஃபார்முலா எல்லாம் இல்ல. சோ வாட் இஸ் மார்க்கெட் ரிக்வயர்மெண்ட்? இன்னைக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनல கூட கேட்டப்ப ஏன் வந்து மல்டிநேஷனல்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வரா, இப்ப இந்தியாவுக்கு வரப்ப உங்களுக்கு என்ன அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேர். ஈவன் பிரைம் மினிஸ்டரோட அவர் ப்ராஜெக்ட்ல சொல்லிட்டு இருந்தாரு, லோக்காலிட்டி கேட்ட மாதிரி லோக்கலா கன்வெர்ட் ஆகிற கண்டிஷன்ல we are becoming now local actually. சோ இங்க இருக்கிற கண்டிஷன்ல இப்ப நாம முன்னாடி இதேதான் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நடந்தது. சோ ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் நாம இந்த இனிஷியல் 90 அதுவும் இல்லையா அந்த 2000 இங்க இருந்து அவங்கள அங்க அனுப்புனாங்க, எங்க யூஎஸ்க்கு அனுப்புனாங்க. யூஎஸ்க்கு அனுப்புனதுக்கு அப்புறமா யூஎஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயபிலிட்டி காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது. சோ அதனால அங்க இமிகிரண்ட் இஷ்யூஸும் இருந்தது நிறைய. சோ பார்த்தாங்க ரைட், அங்க அவங்களுக்கு யாருக்காவது அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு 4 லட்ச ரூபா 5 லட்ச ரூபா அங்க சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு யூஎஸ் டாலர்ஸ்ல கொடுக்கறதுக்கு, இந்தியாவில நாம அதை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணல. இங்க இருக்கிற ஒரு கம்பெனி இங்க ஒரு லோக்கலுக்கு ஒரு 20,000 30,000 ரூபாய் கொடுத்தா போதும், அங்க இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு அவனை அங்க வச்சு ஒரு எம்ப்ளாயபிலிட்டியை இங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த போஸ்ட் கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல நிறைய மல்டிநேஷனல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியா வந்து அவங்களோட அந்த மேனுபேக்சரிங் பேஸா ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கான ரீசன்ஸ் இருக்கிறப்ப இங்க இருக்கிற இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு
எம்ப்ளாயபிலிட்டியில அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் தே மே சர்ச் ஃபார் அவங்களுக்கு. அப்படி பாக்குறப்ப இனிஷியலா மாஸ் ஸ்கேல்ல எடுக்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசா குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஒன்றும் சர்ச் பண்ண போறது இல்லை. பட் லேட்டர் அவங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியில சர்வைவ் ஆகிறதுக்கும் அவங்கள எக்ஸல் பண்றதுக்கும் கட்டாயமா அவங்க அடாப்ட் ஆகிதான் ஆகணும். ஸோ அதுல முதல் விஷயம் அவங்களுக்கு அந்த இன்ஜினியரிங் பேசிக் இன்ஜினியரிங் ஸ்கில், ரெண்டாவது அவங்களுக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். எந்த கண்ட்ரி வராங்க, ஏன்னா சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன அட்வான்டேஜ்னா லாங்குவேஜ் தான். இந்தியாவை நோக்கி மல்டிநேஷனல்ஸ்லாம் இன்னைக்கு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியா இருக்கணும். ஏன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில உங்களுக்கு இந்த போஸ்ட் கோவிட் கண்டிஷன்ல ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கிரைசிஸ் வரப்போகுது. ஏன்னா அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே செனைல் பாப்புலேஷன், எல்லாருமே 50+ இருக்கிறாங்க. இப்போ யூஎஸ்லயும் லாட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டெத் ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்கு, வேற இந்தியால அந்த அளவுக்கு இல்ல. சோ அதனால எம்ப்ளாயபிலிட்டின்னு வரப்ப ஒரு ப்ரொடக்டிவ் எம்ப்ளாயபிலிட்டி, ஒரு டெக்னிக்கல் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில் செட் அப்படின்னு வரப்ப, அதுவும் அந்த ஜூனைல் பாப்புலேஷன்ல செனைல் பாப்புலேஷன் சொல்லல. ஏன்னா இந்த அந்த பாப்புலேஷன் ஹையரார்கில வந்து பாத்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ஹையரார்கில அவங்களுக்கு செனைல் பாப்புலேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூனைல் பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறாங்க. வேறஸ் இந்தியால உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப், நான் சொல்றது ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்ன்றது மோர் தென் 14 மேல 14 மேல வரப்ப நம்ம 14ல யாரும் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஒரு இன்ஜினியரிங் பையன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் மேபி 21+. இப்ப இந்த 21+ அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டியில யாருக்கு ஸ்கோப் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா இந்தியாவுக்கு தான். ஸோ அந்த மல்டிநேஷனல்ஸ் எல்லாம் உள்ள வரப்ப அவங்களோட இன்ஜினியரிங் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் பேஸ இந்தியாவுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணாங்கன்னா, ஸோ அப்ப இந்தியா வந்து ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும், இந்த பசங்களும் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்ல அடாப்டபிலிட்டியில அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. Sir, one student from ECE department has raised a question. Because there is a huge demand for ventilators and rapid testing kits. Both are electronic related items. Whether this will, due to this COVID-19, so they are asking whether there will be a demand for electronics and communication engineering students. See, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மேபி மேனுஃபேக்சரிங் இந்த பேஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் பேஸ்டா இன்ஸ்டன்டா சர்ஜ் இருக்கும். டிமாண்ட பொறுத்த வரைக்கும் there is always a herding instinct சொல்லுவாங்கல்ல, பதுக்குதல் அப்படின்னு வரப்ப, சோ உங்களுக்கு டிமாண்ட் சப்ளைல இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங், அதுவும் இன்ஜினியரிங் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல, எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல மேபி இன்ஸ்டன்ட் சர்ஜ் இருக்கலாம். பட் இன் டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம்ல இந்த டிமாண்டும் இது அதோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருக்கிற அந்த ஓரியன்டேஷன் சஸ்டெயினா இருக்க போறது இல்லை. ஸோ அதனால வந்து உடனே நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்டா இந்த மார்க்கெட் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற டிமாண்ட நாம அப்படி, அதனால சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்டா எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்க முடியல அவங்களால. சோ அதனால ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் டிமாண்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து சர்ஜ் ஆகுறது அப்படின்றது, அதை மட்டும் பேஸ் பண்ணி நாம எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்க்க வேணாமே இந்த இசிஇ பசங்களா. லாங் டேர்ம்ல பாருங்க பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம், ஐ செட் குளோபல் மல்டிநேஷனல்ஸ், மேபி யூ டோன்ட் நோ, ஐ செட் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐபோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா they have a base at China. Due course of time iPhone may come to India. அவங்களோட அந்த பேஸ் அந்த மாதிரி ஸ்கேல்ல பாருங்க, அந்த மாதிரி ஸ்கேல்ல பாத்தீங்கன்னா ஐபோன் மே ஷிஃப்ட் தேர் மேனுஃபேக்சரிங் பேஸ் டு இந்தியா. அப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுறப்ப அதுல இருக்கிற எம்ப்ளாயபிலிட்டியை பார்க்கலாமே ஒழிய நாம வெறும் இந்த ரேபிட் கிட்ட பேஸ் பண்ணி மட்டும் ஒரு ஷார்ட் மைண்ட்ல பார்க்க வேண்டாம். சரியா? Sir, and also I wish to inform all the participants, Nandakumar sir also takes classes for UPSC aspirants. After engineering, a lot of engineers are getting into UPSC also. Please. Lot of engineering illa, neenga இது to your information, நாங்க இன்டர்வியூ போர்ட்ல உட்கார்றப்ப 10 கேண்டிடேட்ஸ்ல இன்னைக்கு அவுட் ஆஃப் 10 7 to 8 ஆர் இன்ஜினியர்ஸ். இன்னைக்கு 10 பேர், இப்ப ரீசெண்டா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன், 10 பேர் கலெக்டரா டெப்டி கலெக்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல 10 பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ண அந்த 10 டெப்டி கலெக்டர்ஸ்ல 9 பேர் இன்ஜினியர்ஸ். சோ அதெல்லாம் ஏன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா
இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடா எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லைன்றதுனால அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஜெனரல் குவாலிஃபிகேஷன் பேஸ்டா இருக்கிற எம்ப்ளாயபிலிட்டியில வந்துடுறாங்க. ஸோ அதுல ஏன்னா எனி டிகிரி ஃப்ரம் எனி யூனிவர்சிட்டின்னு வரப்ப இது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. ஸோ கம்பீட் பண்றது மற்ற ஸ்கில் செட்டை கம்பேர் பண்றப்ப. அதனால ஏன்னா ரேஷியோலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி இன்ஜினியர்ஸ் அலோவ் பண்ணல. 1980s இன்ஜினியர்ஸும் டாக்டர்ஸையும் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் யாரும் அலோவ் பண்ணாதனால நிறைய ஜெனரல் குவாலிஃபிகேஷன் பேஸ்டா இருந்தாங்க ஆர்ட்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயபிலிட்டியில மாஸ் ஸ்கேல் எம்ப்ளாயபிலிட்டின்னு வரப்ப உங்களுக்கு ஒரு 1000 பேர் எம்ப்ளாய் பண்றோம், ஒரு 1000 பேர் 2000 பேர் எம்ப்ளாய் பண்றதுல யூபிஎஸ்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் சிவில் சர்வீஸ்ல பல்க் நம்பர்ல அதுவும் ஹையர் லெவல்ல எடுக்கிறதுல ஆஸ்பயர் பண்றதுல இப்ப இன்ஜினியரிங் கேரியர்ல ஆஸ்பயர் பண்றப்ப இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்க்குமே யூபிஎஸ்சிக்கு இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ். ஏன்னா இப்ப இந்த 3 தான் மேஜர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ். கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ்ல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், அது கூட இன்ஜினியரிங் குவாலிஃபிகேஷன் பேஸ்டா இருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு டெக்னிக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரப்ப அதுலயும் அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி மாஸ் ஸ்கேல்ல உள்ள அப்படின்னு வரப்ப இன்ஜினியர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே இது ரொம்ப கன்வீனியன்டா இருக்கு, ஒரு 10 பேரை வந்து நாம வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுல 8 பேர் இன்டர்வியூ அப்பியர் ஆகுறவங்கல 8 பேர் இன்ஜினியர்ஸா இருக்காங்க. ஈவன் அந்த ரீசன்ட் சைட்ல டிஎன்பிஎஸ்சில டெப்டி கலெக்டர்ஸ்ல 10 பேர்ல 8 பேர் இன்ஜினியர். மிச்சம் இருக்கிற மாதிரி தான் என்ன மாதிரி யாராவது ஒரு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு ஓரமா. அதுவும் இப்ப இந்த நான் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல அவங்களுக்கு ரொம்ப பர்சனாலிட்டி ஸ்கில் சூப்பரா இருக்கிற கண்டிஷன்ல தான் அவங்க எம்ப்ளாயபிளா இருக்காங்க. ஸோ அதனால இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அப்பியரிங் நம்பர்லயே ஜாஸ்தி இருக்கிறாங்க. Thank you, sir. Thank you. So that concludes our session, sir. We are very grateful for participate all the panel members, Nandakumar sir, Lakshmanan sir, Senthil and the organizers. Thank you, sir, for participating in the webinar. And I sincerely hope this will be very constructively used by all the participants, and it will help them to build a very great future, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And I wish all the participants and யாரெல்லாம் வியூ பண்ணீங்களோ திரும்ப என்ன சொன்ன மாதிரி I thank everyone and even Alim College வந்து பாத்தீங்க, Mohammed College வந்து பாத்தீங்க, engineering college, they stand apart at their technical inputல. So that way I wish all the technical team and the college management team for providing greater opportunity to reach not less than ஒரு participants and அந்த participants நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணிட்டாங்க. So they are also reaching so many for reaching their students. So I wish all the best. Thank you, sir. Life there. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.